Anyone? Swapnali Jagdave. Which point we have covered in the last lecture? Am I audible? Methods of isolation. Methods of preservation Isolation we have completed in the last lecture, right? Methods of preservation of the pure culture. Okay, isolation previous lecture ला complete केलं होतं. Shweta Mari, which are the methods of the preservation of the pure culture? Periodic transfer to fresh medium, refrigerator, paraffin method, storage in sterile style, preservation by overlaying culture with mineral oil, lyophilization or freeze drying. क्रायोप्रिझर्वेशन सांगितलं का? एकच मिनिट हा. नाही पण मी कॉल रिसीव केला तर हे होईल. Okay, one call is there for the admission purpose. Wait for the 2 minutes. Good, I have made you host. Okay. Akshay, good. Okay. Yeah. Add me then. Okay. Okay. So we have seen the methods of preservation of the pure culture, right? In that first method, we have seen which method? Periodic transfer of the culture. Okay. On the fresh medium, we are going to transfer that particular culture or isolated form of the culture on the fresh medium frequently up to the 7 days. The next method we have seen the refrigeration. Refrigeration मध्ये काय बघितलं? Here again we are going to transfer the culture periodically, but there is a long time as compared to the first method. Okay. 2 to 3 weeks पर्यंत आपण जे कल्चर ट्रान्सफर करतोय ते इथं ट्रान्सफर करणार आहोत रेफ्रिजरेशन मध्ये. म्हणजे ऍज कम्पेअर्ड टू फर्स्ट मेथड ह्याच्यामध्ये काय आहे तर लाईफ स्पॅन जो आहे किंवा व्हायबल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे तिथं ग्रो होणार आहेत किंवा सर्व्हाइव्ह होणार आहेत त्याचा पिरियड जो आहे तो ऍज कम्पेअर्ड टू फर्स्ट मेथड जास्त आहे. थर्ड मेथड विच वॉज द थर्ड वन? विच वॉज द थर्ड वन? Paraffin Paraffin मेथड. ओके. तर
ह्याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण, काय बघितलं होतं पॅराफिन ऑइल मेथड मध्ये? त्यामध्ये ऑइलचं पोर्स मध्ये बघितलं होतं आपण, रूम टेम्परेचरला एनोब्रिक कंडिशन मध्ये पॅराफिन लेअर तयार होतं. वी आर गोइंग टू ऍड द पॅराफिन ऑइल. ओके, पॅराफिन ऑइल आपण तिथं ऍड करतोय. व्हाय? तर ऑइल विल प्रिव्हेंट द डेसिकेशन, डिहायड्रेशन ऑफ द ब्रॉथचं आणि ह्याचं डेसिकेशन प्रिव्हेंट होईल, आणि वरती जो पॅराफिन ऑइलचा लेअर रेडी होणार आहे, तयार होणार आहे तुमच्या स्लॅन्ट वरती, तो काय करेल तर अदर कंटॅमिनेशनला तो जाऊ देणार नाही आतमध्ये, सो दॅट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ दॅट आयसोलेटेड कल्चर विच इज आयसोलेटेड ऑन द स्लॅन्ट. ओके, स्लॅन्ट वरती जे आयसोलेट करतोय त्याच्यामध्ये हे युजफुल होईल. नेक्स्ट मेथड, क्रायोप्रिझर्वेशन. what is mean by cryopreservation? Preservation at very low temperature. Preservation at very low temperature at -196 degrees Celsius, right? In the nitrogen. Okay, that will be the cryopreservation. What we are going to follow in the cryopreservation? What is our intention? काय होईल एवढ्या कमी टेम्परेचरला सेल मध्ये, मायक्रोब मध्ये, बॅक्टेरिया मध्ये? व्हॉट विल हॅपन? झालंय कालच झालंय, सॉरी परवा झालंय. हा, एकच दिवसांचं टेम्परेचरला आपण ठेवू शकतो बॅक्टेरियाला. ठेवू शकतो, बट व्हॉट विल हॅपन? काय करतोय आपण क्रायोप्रिझर्वेशन मध्ये? काय ऍड केलं? व्हाय वी हॅव ऍडेड दॅट पर्टिक्युलर स्टॅबिलायझिंग एजंट? So that cell wall do not disturb. डायमिथाइल सल्फोक्साइड. We have added the dimethyl sulfoxide as there may be the chances of the cellular damage. Okay, at very low temperature. खूप कमी टेम्परेचरला cellular damage होऊ शकतं, so that we are going to add DMSO. Okay, and that will helpful for the preservation of that particular cells in the viable condition in that dormant stage or whatever form you have made of that isolated culture. Okay, that will be the cryopreservation. Cryopreservation म्हटलं की DMSO लक्षात आला पाहिजे. 2 to 5% पर्यंत DMSO we are going to add. Okay, the next method, लायोफिलायझेशन आणि फ्रीज ड्रायिंग. lyophilization or freeze drying. What is freeze drying? What is lyophilization? We are going to frozen that particular culture rapidly at a specific temperature. Okay, specific temperature ला रॅपिडली ह्याच्यामध्ये आपण कल्चर जे आहे ते फ्रोझन स्टेटला नेणार आहोत. फ्रीज ड्रायर्स असतात लॅबोरेटरी मध्ये, त्याच्यामध्ये ते कल्चर ठेवलं की -70 to -90 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ते ठेवायचं, फ्रोझन कंडिशनला जातं, अँड दॅट इज नथिंग बट द लायोफिलायझेशन. दॅट विल बी कन्वर्टेड इन टू द पावडर्ड फॉर्म. कॉमनली पावडर्ड फॉर्म मध्ये हे कन्वर्ट होतं. ओके, दॅट इज नथिंग बट द लायोफिलायझेशन. तर अजून एक होतं लास्ट, storage in the sterile soil. Okay, what is the intention? We are going to make that particular soil sterile. Okay, आपण काय करतोय, सॉइल जी आहे ती स्टराईल बनवतोय. हाऊ? बाय द ऑटोक्लेविंग. ओके, 2 times ऑटोक्लेविंग करायचं, सॉइल जी आहे ती स्टराईल करायची, अँड देन वी आर गोइंग टू ऍड द कल्चर इन टू द सॉइल. ओके, for the specific hour that bottle or that jar we are going to keep outside in the environment, and that culture will start growing in the soil. Then we are going to incubate that particular jar, right? इन्क्युबेट करायचा तो जो जार आहे तो आपल्याला, आणि त्याच्यामध्ये, सॉरी नॉट इन्क्युबेशन, रेफ्रिजरेटर मध्ये ठेवायचं, राईट? What we have followed in the storage in the soil, we have made that particular soil sterilized one by the autoclaving. 2 times autoclaving करायचं. 2 times autoclaving केल्यानंतरच सॉइल तुमची स्टरलाइज होणार आहे. त्याच्यानंतर जे आपलं कल्चर होतं ते आपण स्टराईल वॉटर मध्ये ऍड करायचं. व्हाय? इट मे बी प्रेझेंट इन टू द सॉलिड फॉर्म. सो टू मेक इट सेमी सॉलिड or to make it
liquid, we are going to add 1 ml of the sterile water. Then that water, that 1 ml and whatever strain you have taken, you are going to mix that particular thing into the entire soil, and then we are going to put that particular soil or that particular soil containing spores or strain for the specific hour at the room temperature. Room temperature ला ते ठेवायचं, ते ग्रो होऊ द्यायचं अप टू द 10 days. 10 दिवसापर्यंत ते बाहेर ठेवायचं, ग्रो होऊ द्यायचं. त्याच्यामध्ये ग्रोईंग स्टार्ट होईल. हाऊ तर soil consists of macro and micronutrients. That nutrients will be utilized by the bacteria, and growing of that culture, growing of that particular strain will be started here, and then we are going to preserve that soil bottle, that soil jar into the refrigerator. Okay, that was the last method. Understood? समजताय, लक्षात येतंय? येस मॅम. बाकीच्यांना? Yes, ma'am. ओके, नोट सगळ्या गुगल क्लासरूमला आहेत, त्यावेळी बघा, त्यावेळी रीड करा. ओके. Now we are going to start the new point, methods of cultivation of anaerobes. Okay, cultivation methods of the anaerobe. What is mean by anaerobic bacteria? What is mean by the aerobic bacteria? We have studied. Yes, Saili, Sakshi Nagne. What is mean by aerobic bacteria? What is mean by aerobic bacteria? What is mean by anaerobic bacteria? See, hi anyone? Pooja Battul. Hello, ma'am. Yes. Aerobic bacteria are the organisms which survive in presence of oxygen or air, and anaerobic bacteria are the organisms which survive in absence of air. Okay, in absence of oxygen, whatever the bacteria are going to grow, that are known as anaerobes. Okay, whatever the typical environment is there, whatever the environment is there, it consists of the oxygen, right? जे आपलं सराउंडिंग आहे, एन्व्हायरमेंट आहे, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे. मीन्स whatever the microorganism growing in this particular condition, growing in this particular environment are known as aerobes. Okay, and that are not growing in this particular environment are the anaerobes, right? Means there is a very what you call that, it will be the easiest way when you are going to aerobic bacteria, as there is a total environment consists of the oxygen. सगळ्याच environment मध्ये oxygen आहे तुमच्या, so that it will be easy to grow the aerobic bacteria. But there is some hurdles in for growing that particular anaerobes in our environment. अनएरोब जे आहेत ते आपण क्रिटिकली इथं ग्रो करू शकत नाही, इझिली आपण त्यांना ग्रो करू शकत नाही. इट विल बी क्रिटिकल वन टू ग्रो दॅट पर्टिक्युलर अनएरोब्स इन अवर एन्व्हायरमेंट. हे जे स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण अनएरोब्सला ग्रो करू शकत नाही. व्हाय? इट विल नॉट ग्रो इन प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिजन. Then how we are going to grow that particular anaerobes? We are going to remove that particular oxygen from the environment. Okay, whatever the environment we are going to produce, our intention is only one: we are removing the oxygen from that particular environment, and then we are going to grow that particular anaerobes. Then and then only it will be possible to grow that particular anaerobes. म्हणजे अनएरोबिक जेव्हा पण तुम्हाला ग्रो करायचे आहेत, in that case we are going to remove the oxygen from that particular system. And then there are the different types of the methods. Through that particular method we are going to remove that particular O2, and we are indirectly there will be the presence of the CO2. Okay, O2 आपल्याला रिमूव्ह करायचा, रिड्यूस करायचा, O2 कंटेंट कमी करायचं in that particular culture medium, in that particular system, in that particular jar, or in that particular instrument, whatever we are going to utilize for the cultivation of the anaerobic bacteria.
म्हणजे जिथं पण तुम्हाला अनएरोबिक बॅक्टेरिया ग्रो करायचे तिथं आपलं इंटेन्शन एकच आहे, वी आर गोइंग टू रिड्यूस दॅट पर्टिक्युलर ऑक्सिजन प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट. ओके, म्हणजे आपण इथं सिम्पली इन्क्युबेटर युटिलाइज करू शकत नाही का, तर इन्क्युबेटर मध्ये पण ऑक्सिजन असतो. लॅब मध्ये करू शकत नाही, लॅब मध्ये ऑक्सिजन आहे. एखाद्या रूम मध्ये करू शकत नाही, इट कन्सिस्ट ऑफ द ऑक्सिजन. मग काय करायचं, वी आर गोइंग टू रिमूव्ह द ऑक्सिजन सो दॅट देअर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द अनएरोब्स. ह्याच्यामुळेच म्हणजे अनएरोबचं कल्टिवेशन आहे ते डिफरंट आहे, स्पेसिफिक आहे. आता ज्या आपण कल्टिवेशनच्या मेथड्स बघितल्या, ओके, कल्टिवेशनच्या मेथड्स किंवा आयसोलेशनच्या मेथड. आयसोलेशनच्या ज्या मेथड आहेत त्याच वेळेला आपण आपले एरोबिक जे आहेत ते कल्टिवेट करू शकतो, aerobes. But in case of the anaerobes, we are going to utilize these methods. First one is a candle jar method, then anaerobic jar method. It is also known as Macintosh and Flight's anaerobic jar. Okay. Third is anaerobic chamber, which are commonly utilized into the industry. वरच्याच मेथड सारखी खालची थर्ड मेथड आहे. Then thioglycolate broth media and alkaline pyrogalal media. Both are the reducing agent. Thioglycolate broth medium and alkaline pyrogalal method, which will be useful to remove that particular oxygen through the reduction process. Okay. Then brewer plates. These are the plates which are available into the industry for the cultivation of the different things. These are the plates which are also available into the market for the cultivation of the anaerobes. And last is gas and vacuum displacement. This is the common method which is utilized to remove and displace that particular oxygen. Okay, तर ह्या वेगळ्या वेगळ्या मेथड आहेत की आपल्याला अनएरोबिक बॅक्टेरियाच्या कल्टिवेशनसाठी युटिलाइज करायचे आहे. त्याच्यामधली फर्स्ट मेथड बघूयात आपण, कॅन्डल जार मेथड. Okay, what is candle jar method? See, in this particular method, we are going to remove that particular oxygen. See, intention is same in each and every method. What we are going to produce? Oxygen free environment. आपल्याला oxygen free environment बनवायचंय. How we are going to make that particular oxygen free environment into the candle jar method? See here, this is candle jar method. Okay. One jar is taken. Okay, simply one jar is taken in which you are going to observe that particular candle. Okay, below there petri plates with solid medium are present. Okay, we are going to prepare the petri plates. परत आपल्याला medium लागणार आहे, culture medium for growing of the anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria तुम्हाला grow करायचंय. Okay, मग काय करायचं? In this case, what we are going to follow, we are going to prepare the petri plates. Solid culture agar medium we are going to prepare, and petri plates we are going to prepare. In that, the bacteria which we are going to cultivate, that bacteria will be inoculated in this particular plate. Plate बनवून घ्यायच्या, त्या particular plates मध्ये bacteria inoculate करायचा. What is mean by inoculation? Particular strain, particular isolated form of that bacteria we are going to dip through the inoculating loop. Inoculating loop utilize करायचा आणि तो bacteria त्या plate वरती whether you may go for the streaking, you may go for the pouring, whatever method you are going to follow, you are going want to follow that method. Through that method you are going to inoculate that particular strain or culture. Okay, then that petri plates will be kept in the position that will be inverted. Okay, ज्या पेट्री प्लेट्स आहेत त्या इन्व्हर्टेड पोझिशनला तुम्हाला तिथं ठेवायच्या आहेत. सिम्पली एकावर एक मीडिया असा ठेवायचा नाहीये. इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये तो जो सॉलिड मीडिया आहे त्या प्लेट्स तुम्ही तिथं ठेवल्या. ओके, देन it will if you are going for the if you are going for the cultivation of the bacteria into the broth मध्ये जर तुम्हाला एखादा बॅक्टेरिया कल्टिवेट करायचा आहे, then in those cases you can utilize the test tube. ओके, तिथं बाजूला 2 टेस्ट ट्यूब दिसतात. तुम्हाला ब्रॉथ मध्ये काही ग्रो करायचे असतील अनएरोब्स तर ते तुम्ही इथं ग्रो करू शकता. ओके, देन देर इज वन कॅन्डल. ओके, कॅन्डल आहे ती तिथं प्लेस केलेली आहे. तो ग्लास जार आहे आणि ते त्याचं लीड आहे. ओके,
तर ही आहे ही अशी कॅन्डल जार मेथड आपण इथं युटिलाइज करतोय. व्हॉट विल हॅपन हिअर when that particular assembly is going to be ready, at the same time you are going to start that particular candle or lighten that particular candle. Okay, ती candle lighten करायची आणि तो जो जार आहे ते जारचं लीड आहे ते पॅक करायचं. What will happen? That particular flame will be continuously lightning, or it will utilize the oxygen whatever present in that particular environment. त्या जार मध्ये प्रेझेंट असलेला ऑक्सिजन युटिलाइज करून तो ऑक्सिजन संपेपर्यंत कॅन्डल काय होईल, ती लाइटन राहील किंवा त्याची फ्लेम जी आहे ती कंटिन्युअसली स्टार्ट होईल. ऍट अ स्पेसिफिक टाइम इट विल बी क्विट. ओके, ती फ्लेम जी आहे ती संपेल, ती विझेल. हाऊ? ऑक्सिजनच्या अब्सेन्स मध्ये that fire, that candle will not be grow or it will not be flamed over. ओके, मग काय झालं तर इथं स्पेसिफिक टाइम नंतर कॅन्डल जेव्हा विझते तिथली, तेव्हा काय झालं तर तिथलं जे एन्व्हायरमेंट आहे इट विल कन्सिस्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड ओनली. टोटल ऑक्सिजन जो आहे तो तिथं युटिलाइज केला गेला आणि तिथला ऑक्सिजन संपला. व्हॉट इज अवर इंटेन्शन? अवर इंटेन्शन इज ओनली वन, वी आर गोइंग टू रिमूव्ह द ऑक्सिजन. ओके, through this particular candle jar method we can prepare the environment which will consist of the 3 to 5% of the CO2. 3 to 5% आहे का बघू द्या. हा, 3 to 5% CO2 आपण हे ह्याच्यामध्ये डेव्हलप करू शकतो थ्रू द कॅन्डल जार मेथड. म्हणजे काय झालं, इथला ऑक्सिजन टोटली निघून गेला आणि कार्बन डायऑक्साइड एन्व्हायरमेंट किंवा CO2 होता आहे असा तेवढाच राहिला. ओके, तिथला. Then we can place this particular assembly into the incubator. See here, now we can place into the incubator. How? तर आपल्याला ह्याचं लीड ओपन करायचं नाहीये. क्लोज असेंब्ली जी आहे अशी इन्क्युबेटर मध्ये ठेवायची. आणि इन्क्युबेटर, व्हाय वी आर गोइंग टू युटिलाइज द इन्क्युबेटर? फॉर गिव्हिंग द स्पेसिफिक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर देण्यासाठी आपण इथं इन्क्युबेटर युटिलाइज करतो. आणि ह्याच्यामध्ये ह्या प्लेट्स वरती किंवा ह्या ब्रॉथ मध्ये तो पर्टिक्युलर मायक्रोब, तो पर्टिक्युलर अनएरोबिक बॅक्टेरिया ग्रो व्हायला स्टार्ट होईल. इट विल बी ग्रोन इन टू द 24 to 48 hours. ओके, तो 24 ते 48 तासामध्ये इथं ग्रो व्हायला स्टार्ट होईल. ओके, काय झालं म्हणजे ह्या प्लेट्स वरती कोण ग्रो झालं? अनएरोबिक बॅक्टेरिया ग्रो झाला. राईट, बरोबर आहे का? कसा ग्रो झाला? ऑक्सिजन भेटला नाही म्हणून. ऑक्सिजन जो आहे, ऑक्सिजनचा तिथं अब्सेन्स आहे, CO2 चं एन्व्हायरमेंट क्रिएट झालं आणि ज्या पेट्री प्लेट्स होत्या त्याच्यावरती जो ऑर्गॅनिझम इनॉक्युलेट केला होता तुम्ही, त्याच्यामधला अनएरोब जो आहे तो ग्रो होईल, अनएरोबिक बॅक्टेरिया ग्रो होईल. किंवा तुमच्या ब्रॉथ मध्ये जर तुम्ही ब्रॉथ केलं असेल, टेस्ट ट्यूब ठेवले असतील तर टेस्ट ट्यूब मध्ये सुद्धा तो तिथं ग्रो झालेला दिसेल. ओके, तर ही झाली तुमची कॅन्डल जार मेथड. इट इज very simple method. Okay, then second method is anaerobic jar method, or it is a PPT दिसते. anaerobic jar method, or it is also known as Macintosh and Clyde's anaerobic jar. Okay, Macintosh and Clyde anaerobic jar method. Okay, तर what is done in this particular method? See, whatever this method is there, that method is particularly depend on the generation of the hydrogen and CO2 gases. Okay, H2 आणि CO2 गॅसचं जनरेशन जे आहे ते ह्याच्यामध्ये केलं जातं. See here the assembly. Okay, anaerobic gas pack jar system. Okay, it is also known as a gas pack jar system. Gas pack is a different one. Okay, but Macintosh and Clyde's anaerobic jar is also known as a gas pack system. Why it is known as a gas pack system? See here, whatever that packets are there, दिसतात तिथं ते packets? दिसतात का? Envelopes. Diagram दिसतीये? See here.
Yes, ma'am. Yellow colored plates are there, that are the Petri plates. Okay, which consist of the agar medium. त्याच्यामध्ये agar medium आहे. त्याच्यावरती किंवा त्याच्या साईडला तुम्हाला envelopes दिसत आहेत. That envelope consist of the sodium bicarbonate and sodium borohydrate. Okay, there is a combination of that two chemicals, sodium bicarbonate and sodium borohydrate. And that packets we are going to utilize into the Macintosh and Flights anaerobic jar. Okay. वरती तुम्हाला ते गास्केट दिसतंय, वरती क्लॅम्प दिसतोय तुम्हाला, क्लॅम्प विथ स्क्रू आहे, लीड आहे, ओरिंग टाईपचं बास्केट आहे, विच विल बी राऊंड वन. ओके, जे राऊंड असतं, सर्क्युलेटेड असतं, त्याला आपण ओरिंग टाईपचं गास्केट म्हणतो. त्याच्यानंतर त्याच्या खालच्या बाजूला किंवा आतल्या बाजूला देर इज अ प्रेझन्स ऑफ द पॅलाडियम कॅटलिस्ट. ओके, पॅलाडियम कॅटलिस्ट जो आहे त्याचे पेलेट्स ह्याच्यामध्ये युटिलाइज केले जातात. आता whatever this particular envelope is there, which consists of the sodium bicarbonate and sodium borohydrate, through that particular envelope we are going to produce the CO2 and H2. Okay, how? That particular envelopes we are going to cut. Okay, and we are going to add the 10 ml of water on that particular envelope. त्या envelope मध्ये आपल्याला काय करायचं, 10 ml water add करायचंय. It will generate the hydrogen. Okay, and whatever that particular hydrogen is there, whatever the hydrogen generated through that sodium bicarbonate and sodium borohydrate, that hydrogen will react with the particular oxygen which is present in that particular jar. Okay, तिथं हायड्रोजन जनरेट झाला की काय होईल, तर त्या पर्टिक्युलर जार मध्ये जो ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे त्या ऑक्सिजन सोबत तो रिॲक्ट होईल. व्हॉट विल हॅपन H2 आणि O2 एकत्र आले तर? केमिस्ट्री काय माझं फार चांगलं नाही. व्हॉट विल हॅपन, हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन Water गॅस, formation. वॉटर फॉर्मेशन. वॉटर फॉर्मेशन होईल तिथं. मॅक्झिमम वॉटर फॉर्मेशन झालं तर ऑक्सिजन लेवल जी आहे ती तिथली डिक्रीज होईल, कमी कमी होत जाईल. ओके, दॅट इज अवर इंटेन्शन. हिअर अगेन वी आर गोइंग टू रिड्यूस द ऑक्सिजन फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर जार. म्हणजे काय, त्या CO2 चं एन्व्हायरमेंट जे आहे ते इन्क्रीज व्हायला लागलं. CO2 चं एन्व्हायरमेंट थ्रू द CO2 गॅस जो सोडियम बायकार्बोनेट आणि सोडियम बोरोहायड्रेट पासून तयार झालाय तो गॅस असेल. जो H2 बाहेर पडलाय तो H2 आणि त्या असेंब्ली मधला O2, ह्या दोन्हींची रिॲक्शन होईल. काय रिॲक्शन होऊन काय होईल तर वॉटर जनरेट होईल. मग वॉटर जनरेट झाल्यामुळे काय झालं तर तिथली ऑक्सिजन लेवल परत कमी झाली, तिथला ऑक्सिजन रिॲक्ट झाल्यामुळे CO2 लेवल इन्क्रीज झाली. व्हॉट इज अवर इंटेन्शन, टू रिड्यूस दॅट पर्टिक्युलर ऑक्सिजन लेवल. ओके, तर दिस इज द रिझन और दिस इज द इंटेन्शन व्हाय वी आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट पर्टिक्युलर एन्व्हलप ऑफ द सोडियम बायकार्बोनेट अँड सोडियम बोरोहायड्रेट. येते लक्षात? आता हा जो पॅलाडियम कॅटलिस्ट आहे तो काय करेल तर H2 आणि O2 सिम्पली एकत्र आले तरी इथं CO2 चा प्रेझेन्स आहे, तर त्याच्यामुळे इथं वॉटर जे आहे ते जनरेट होणार नाही. तर जो पॅलाडियम कॅटलिस्ट आहे तो पॅलाडियम कॅटलिस्ट काय करेल तर त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला कॅटलायझेशन करण्यासाठी हेल्प करेल, H2 आणि O2 च्या रिॲक्शनसाठी तो हेल्प करेल. सो दॅट पर्टिक्युलर पॅलाडियम कॅटलिस्ट वी आर गोइंग टू युटिलाइज. ओके, म्हणजे पॅलाडियमचा पण रोल समजला का तुम्हाला? काय युटिलाइज केला तर सिम्पली H2 आणि O2 एकत्र आले तर वॉटर तिथं जनरेट होणार नाही, रिॲक्शन होणार नाही. सो दॅट आपण काय करतोय तर पॅलाडियम कॅटलिस्ट युटिलाइज करतोय. ते पेलेट्स काय करतील तर वॉटर फॉर्मेशनसाठी तुम्हाला इथं हेल्प करतील. अलॉंग विथ दॅट इथं तुम्हाला ब्ल्यू कलरची मिथिलीन ब्ल्यूची इंडिकेटर स्ट्रीप दिसते. ओके, तर हा स्ट्रीप तुम्ही असा दिसेल असं समोरच्या बाजूला त्याच्यामध्ये लावाल ह्या जार मध्ये. व्हाय तर जो तो पर्टिक्युलर मिथिलीन ब्ल्यू तुम्ही इथं युटिलाइज करताय तो त्याच्या रिड्युसिंग स्टेजला गेल्यानंतर काय करेल तर त्याचा ब्ल्यू कलर आहे तो तिथून निघून जाईल. ओके, म्हणजे ऑक्सिजन जेव्हा तिथला संपेल, टोटली ऑक्सिजन जसा कमी कमी होत जाईल तसा तो इंडिकेटर स्ट्रीप जे आहे ती त्याचा कलर चेंज करेल. इट विल अपियर कलरलेस स्ट्रीप तुम्हाला तिथं दिसेल. आणि कलरलेस स्ट्रीप तिथं दिसली की यू नो दॅट देर विल बी द जनरेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मॅक्झिमम CO2 अँड मिनिमम O2. ओके, आणि ही रिॲक्शन झाल्यानंतर, हे पर्टिक्युलर झाल्यानंतर वी कॅन कीप दिस पर्टिक्युलर होल असेंब्ली इन टू द
incubator again for the incubation at the 37 degrees Celsius for 24 to 48 hours. ओके, सगळ्या एरोबिक बॅक्टेरियाला ग्रो होण्यासाठी कॉमन टेम्परेचर आणि कॉमन टाइम लागतो 37 डिग्री सेल्सिअस फॉर द 24 to 48 hours. Okay, understood? What is anaerobic jar method? C1 assembly is there. This is method given by the McIntosh and Feitz. Okay, ह्या दोन सायंटिस्टनी, ह्या दोन वर्कर्सनी, को-वर्कर्सनी ही मेथड किंवा हा जार डेव्हलप केला की ह्या जार मध्ये त्यांनी एक एन्व्हलप युटिलाइज केलं की त्या एन्व्हलप मध्ये काय होतं, काय भरलेलं होतं, सोडियम बायकार्बोनेट आणि सोडियम बोरोहायड्रेट. जेव्हा सोडियम बायकार्बोनेट आणि सोडियम बोरोहायड्रेट ह्याच्यावरती आपण वॉटर ऍड करतो तेव्हा त्याच्यामधून CO2 आणि H2 गॅसेस बाहेर पडतात. हेच CO2 आणि H2 गॅसेस आपल्याला युटिलाइज करायचे आहेत ऑक्सिजन फ्री एन्व्हायरमेंट करण्याकरता. तिथं जो H2 डेव्हलप झाला तो H2 प्लस त्या असेंब्ली मधला किंवा त्या जार मधला ऑक्सिजन, तो O2, हे दोन्ही पॅलेडियम कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्स मध्ये वॉटर डेव्हलप करतील. वॉटर मधली ऑक्सिजन लेवल किती असते हो? कमी कमी असते. तुम्ही म्हणाल मॅडम डिरेक्टली वॉटर आपण ओतू शकत नाही का? नो, वी आर नलिफाईंग दॅट पर्टिक्युलर ऑक्सिजन. ओके, तो ऑक्सिजन आहे तो आपल्याला कमी कमी करायचा किंवा नलिफाय करायचा आहे आणि CO2 चं तिथलं कंटेंट जे आहे ते ऑलरेडी एक्सेस झालेलं आहे थ्रू दॅट पर्टिक्युलर सोडियम बायकार्बोनेट अँड सोडियम बोरोहायड्रेट. ओके, आणि मग इथं जो ऑक्सिजन आहे तो रिड्यूस झाला हा तुम्हाला कशावरून कळेल तर यू आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट पर्टिक्युलर मिथिलीन ब्ल्यू इंडिकेटर स्ट्रिप. ओके, त्या मिथिलीन ब्ल्यूचं डिकलरायझेशन झालं की समजायचं की इथला जो ऑक्सिजन जो आहे तो ऑक्सिजन पर्टिक्युलरली कमी कमी होत आलेला आहे आणि कम्प्लिटली ते डिस्कलर झालं की आपण समजायचं की तिथं ऑक्सिजन जो आहे तो अब्सेंट आहे, त्याच्यामुळे त्या मिथिलीन ब्ल्यूची स्ट्रिप जी आहे ती डिकलराइज झाली, त्याचा कलर निघून गेला, डिसअपिअर झाला. ओके, मग तुमच्या पेट्री प्लेट्स मध्ये जे तुम्ही इनॉक्युलेटेड केलेला मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे तो इनॉक्युलेटेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम इथं ग्रो व्हायला स्टार्ट होईल. विच टाइप ऑफ बॅक्टेरिया दॅट विल बी आफ्टर ग्रोईंग अनएरोबिक बॅक्टेरिया. तुम्ही एखादा स्ट्रिक्ट एरोब जर ऍड केला तर तो ग्रोच होणार नाही, तिथं तुम्हाला ग्रोथच नाही दिसणार. आवर फोकस इज ग्रोईंग ऑफ द स्ट्रिक्ट अनएरोब. स्ट्रिक्ट अनएरोब आहेत ते आपल्याला ग्रो करायचे आहेत. अंडरस्टूड? सिंपल आहे. समजलं का? Yes, ma'am. पवन धोकटे समजते का हो? ईश्वरी सर्वदे, रितिका जगदाळे, प्रथमेश मारी, कोमल जगताप, रचना दळवी. अंडरस्टूड? Okay, next is anaerobic chamber which are utilized into the industry. Okay, see here, मी बरंच सर्च केली पण मला ह्याची काही डायग्राम सापडली नाही, इमेजेस सापडली नाही. ओके, तर अनएरोबिक चेंबर मध्ये कॉमनली काय केलं जातं तुम्हाला सांगते. प्लास्टिक अनएरोबिक ग्लो बॉक्स युटिलाइज केला जातो इंडस्ट्रीमध्ये. ओके, ह्याला फक्त आपल्याला what is our intention, whatever this particular anaerobic cultivation is there, that is done into the industry. Okay, तर ह्याच्यामध्ये anaerobic ग्लो बॉक्स युटिलाइज केला जातो आणि त्याच्यामध्ये H2, CO2 आणि N2 चं एन्व्हायरमेंट किंवा ऍटमॉस्फिअर जे आहे ते रेडी केलं जातं. मी H2O2 आणि CO2 टाकलाय. H2O2 CO2 टाकलाय. ओके, इन्स्टेड ऑफ दॅट CO2 रीड इट ऍज अ N2. ओके, नायट्रोजन. तर ह्याच्यामध्ये ज्या कल्चर मीडियमच्या प्लेट्स ज्या आहेत त्या इथं प्लेस केल्या जातात आणि त्या प्लेस केल्यानंतर काय केलं जातं तर ऑक्सिजन जो आहे तो स्लोली रिमूव्ह केला जातो. तर तुम्हाला सांगते ऑक्सिजन स्लोली रिमूव्ह करण्यासाठी परत इथं आपण सेम जी वरची मॅकिन्टॉश अँड फाइट्स मेथड होती त्याच्यामध्ये जी टेक्निक युटिलाइज केली होती, पॅलेडियम कॅटलिस्ट जो आपण युटिलाइज केला होता तोच आपण इथं पण युटिलाइज करतोय आणि तिथलं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते ऑक्सिजन फ्री बनवतोय. फक्त इथं काय सोडियम बायकार्बोनेट आणि सोडियम बोरोहायड्रेट युटिलाइज करत नाही. ऑलरेडी त्या सिस्टीम मध्ये आपण CO2, N2 आणि H2 देतोय.
ओके, तर इथं काय होईल, इथं पर्टिक्युलरली पॅलेडियम कॅटलिस्ट काय करेल तर H2 ला आणि त्या पर्टिक्युलर O2 ला रिॲक्ट करण्यासाठी हेल्प करेल आणि त्याच्या थ्रू काय होईल तर हा जो चेंबर आहे तो अनएरोबिक होईल. आणि हा जो चेंबर अनएरोबिक झालेला आहे त्या अनएरोबिक चेंबर मध्ये तुम्ही ज्या प्लेट्स ठेवल्या आहेत त्या प्लेट्स मधले बॅक्टेरिया जे आहेत ते ग्रो व्हायला स्टार्ट होतील. म्हणजे अनएरोबिक चेंबर इंडस्ट्रीमध्ये युटिलाइज केला जातो ज्याच्यामध्ये H2, O2 आणि N2 ह्याची असेंब्ली रेडी केली जाते, ह्याचा ऍटमॉस्फिअर रेडी केलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये H2 किती ऍड केला जातो, O2 किती केला जातो, N2 किती केला जातो, दॅट इज नॉट फॉर अवर सिलेबस. ओके, फक्त आणि एरोबिक चेंबर इंडस्ट्री मधले कसे असतात तर त्याच्यामध्ये H2, O2 आणि N2 ची असेंब्ली रेडी केली जाते आणि एरोबिक ग्लो बॉक्स युटिलाइज केले जातात, त्याचं गास्केट तसं बनवलं जातं आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या ज्या कल्चर प्लेट्स आहेत त्या ठेवल्या जातात आणि तिथं कल्टिवेशन केलं जातं अनएरोबिक बॅक्टेरियाचं. ओके, दिस इज सिम्पल वन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडियम. काल मला वाटतं हे सांगितलं होतं थोडंसं थायोग्लायकोलेट का रिड्युसिंग एजंटचं सांगितलं होतं. ओके, तर थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडियम जो आहे, हाऊ दॅट पर्टिक्युलर ब्रॉथ मीडियम इज युज्ड. व्हॉट इज मीन बाय ब्रॉथ? वी नो दॅट सेमी सॉलिड कल्चर मीडियमला आपण काय म्हणतो, ब्रॉथ म्हणतो. आणि एरोबिक बॅक्टेरिया डेव्हलप करण्यासाठी आपण थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडियम आणि अल्कलाइन पायरागोलॉल मेथड हे दोन मेथड किंवा हे दोन कल्चर मीडियम आपण इथं प्रिपेअर करतोय. सी हिअर, व्हॉट आर दीज टू? दीज आर द कल्चर मीडियम्स. थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडिया हा एक मीडिया आहे, तो मीडियाचा पुढे पण आपल्याला हा युटिलाइज करायचा. आणि सेकंड इज अल्कलाइन पायरागोलॉल मेथड किंवा तो एक मीडिया. तर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं फर्स्ट मध्ये सांगते तुम्हाला. थायोग्लायकोलेट जो आहे, सोडियम थायोग्लायकोलेट, तो आपल्याला इथं युटिलाइज करायचा ऍज अ रिड्युसिंग एजंट. ओके, सोडियम वी आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट पर्टिक्युलर सोडियम थायोग्लायकोलेट ऍज अ रिड्युसिंग एजंट. ओके, इनटू द लिक्विड मीडियम. ब्रॉथ आहे म्हणून लिक्विड मीडियम मध्ये आपण तो युटिलाइज करायचा. मग अगेन हिअर वी आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिफिक डाईज. आपल्याला रिॲक्शन झाली का नाही म्हणून आपण मिथिलीन ब्ल्यू किंवा रेसाझुरिन इंडिकेटर सारखे इंडिकेटर्स आपण इथं युटिलाइज करणार आहोत. म्हणजे हे डाईज काय करतील, जेव्हा पण तिथला ऑक्सिजन रिड्यूस व्हायला लागेल, तिथं कमी कमी व्हायला लागेल किंवा एका स्पेसिफिक लेवलला इट विल नॉट बी अवेलेबल देअर. ओके, तर डिस्कलरेशन जे आहे, ऑक्सिडाइज्ड मॉलिक्यूल जे आहेत, हे डाईज जे आहेत ते ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म मध्ये आहेत, ते काय करतील तर त्यांचा कलर जो आहे तो रिअपेअर करतील. परत ऑक्सिजन आला तर परत ते डिसअपिअर होईल. म्हणजे काय, तुमचा मिथिलीन ब्ल्यू तिथं ऑक्सिजनच्या प्रेझेंट मध्ये त्याचा ब्ल्यू कलर दाखवेल, ऑक्सिजन जसा संपेल तो कलर डिकलराइज होईल किंवा डिसअपिअर होईल. सेम तुमचा रेसाझुरिन जो आहे तो पिंक कलर मध्ये दिसतो, त्या पिंक कलरचा परत डिसकलरेशन होईल. ओके, म्हणजे काय झालं, थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडियम काय आहे? What is thioglycolate broth media? We are going to utilize sodium thioglycolate into the liquid medium as a reducing agent. What that particular reducing agent will do? It will remove the oxygen present into your environment. Okay, तुमच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये, तुमच्या असेंब्ली मध्ये, तुमच्या टेस्ट ट्यूब मध्ये प्रेझेंट असलेला ऑक्सिजन तो थायोग्लायकोलेट, सोडियम थायोग्लायकोलेट तिथून रिमूव्ह करेल. तो रिमूव्ह झाला का नाही बघण्यासाठी व्हॉट वी आर गोइंग टू युटिलाइज, मिथिलीन ब्ल्यूच्या स्ट्रिप किंवा रेसाझुरिन इंडिकेटर. मिथिलीन ब्ल्यूचा कलर ब्ल्यू असतो, रेसाझुरिनचा पिंक असतो. ह्या दोन्ही कलरचं डिसअपिअर झाले की आपण काय समजायचं तर तिथला ऑक्सिजन जो आहे तो कमी झाला किंवा संपला, तर ऑक्सिजन प्रेझेंट नाहीये, हे इंडिकेशन ते पर्टिक्युलर इंडिकेटर्स देतील. ओके, मग कॉमनली काय केलं जातं तुम्हाला तर जे बॅक्टेरिया तुम्हाला ग्रो करायचे आहेत, ओके, अनएरोब्स असतील किंवा एरोब्स असतील, दोन्हीमध्ये समजा तुम्हाला डिफरन्सिएशन करायचे, तर त्या केसेसमध्ये काय केलं जातं, हा तुमचा जो थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडियम आहे तो टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतला जातो आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर तुमचं जे हे आहे कल्चर आहे त्या कल्चरचा स्लॅन्ट रेडी केला जातो. ओके, काल तुम्हाला सांगितलं. आणि तो जो स्लॅन्ट आहे तो ठेवायचा आहे ठेवायचा आणि त्याच्यावरती हा थायोग्लायकोलेट मीडिया रिड्युसिंग एजंट असल्यामुळे काय करेल तर ऑक्सिजन रिमूव्ह करेल. जर त्या स्लॅन्ट वरती स्पेसिफिक बॅक्टेरिया ग्रो झाले तर दॅट बॅक्टेरिया विल बी द अनएरोबिक टाईप. ओके, थायोग्लायकोलेट मध्ये जर बॅक्टेरिया ग्रो झाले तर ते अनएरोबिक टाईपचे बॅक्टेरिया ग्रो होतील.
ओके, ही झाली एक मेथड थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडिया. ह्याच्या सारखंच सेकंड इंटेन्शनने आपण सेकंड कल्चर मीडिया प्रिपेअर करतोय, अल्कलाइन पायरागोलॉल मेथड. ओके, तर ह्याच्यामध्ये सेम आहे, रिड्युसिंग एजंट जो आहे तो आपण कल्चर ट्यूब मध्ये किंवा टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण प्लेस करणार आहोत ऍट द स्पेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ओपन एरिया. ओके, जो एरियल पार्ट आहे टेस्ट ट्यूब मधला, जिथं पण हवा जाते अगदी वरच्या बाजूला टेस्ट ट्यूबच्या, त्या केसमध्ये त्या एरियल स्पेसमध्ये, त्या एरियल कल्चर ट्यूबच्या स्पेसमध्ये आपण काय करतोय तर अल्कलाइन पायरागोलॉल जो आहे तो ऍड करतोय. पायरागोलॉल आहे त्याला ऍक्टिव्हेट करायचा. वी आर गोइंग टू मेक इट अल्कलाइन बाय युझिंग द सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, पायरागोलॉल जो आहे त्या पायरागोलॉलला ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी काय युटिलाइज करतोय आपण, सोडियम कार्बोनेट युटिलाइज करतोय. सोडियम कार्बोनेट त्याच्यावरती टाकला की तो ऍक्टिव्हेट होईल इन द सेन्स अल्कलाइन नेचर होईल त्याचा, तो अल्कलाइन कंडिशनलाच ऍक्टिव्हेट होतो पायरागोलॉल, त्याची रिॲक्शन दाखवतो आणि तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट म्हणून इथं ऍक्ट होईल. आणि जेवढा पण स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे तो काय करेल तर तिथला ऑक्सिजन जो आहे तो तिथून रिमूव्ह करेल. ओके, तर ह्याच्यामध्ये कॉमनली तुम्हाला सांगते ज्या ट्यूब ज्या आहेत टेस्ट ट्यूब त्या इन्व्हर्टेड पोझिशनला इन्क्युबेट केल्या जातात. ओके, वी आर गोइंग टू मेक दॅट पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूब्स ऑक्सिजन फ्री अँड देन दॅट टेस्ट ट्यूब्स विल बी इन्व्हर्टेड. ओके, त्या उलट्या ठेवायच्या आणि त्याच्यानंतर काय करायचं तर त्याचं इन्क्युबेशन केलं की तिथं जी ग्रोथ आहे तो अनएरोबिक बॅक्टेरिया तिथं ग्रो होईल तुमचा. ही झाली अल्कलाइन पायरागोलॉल मेथड. अंडरस्टूड? दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? थायोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडिया लिक्विड मध्ये तुम्हाला सोडियम थायोग्लायकोलेट युटिलाइज करायचं लिक्विड मीडियम मध्ये. अल्कलाइन पायरागोलॉल मध्ये पायरागोलॉल युटिलाइज करायचं आहे. अलॉंग विथ दॅट काय करायचंय तर ऍक्टिव्हेशन साठी सोडियम बायकार्बोनेट ऍड करायचं. ओके, आणि काय होईल ऍक्टिव्हेशन होऊन काय होतंय तिथं तर CO2 तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होईल आणि त्याच्यामुळे तिथला O2 निघून जाईल, CO2 तिथे जनरेट होईल आणि त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये एरियल सरफेसला कुठेही ऑक्सिजन राहणार नाही. ओके, मग हा ऍड करताना त्या टेस्ट ट्यूब ओपन ठेवल्या जातात का? नो, त्या ज्या टेस्ट ट्यूब आहेत त्याला पॅक केलं जातं वरच्या साईडला थ्रू द कॉटन प्लग, आणि कॉटन प्लग ऍड केल्यानंतर काय होतं तर तिथला ऑक्सिजन रिमूव्ह होतो आणि परत त्या इन्व्हर्टेड पोझिशनला तिथं ठेवून इन्क्युबेट करायचा, तुमचा अनएरोबिक बॅक्टेरिया तिथं ग्रो होतो. ही झाली अल्कलाइन पायरागोलॉल मेथड. ओके, सिंपल मेथड आहे. त्याच्यानंतर ब्रीवर अनएरोबिक प्लेट मेथड. ओके, तर आता ब्रीवर प्लेट्स काय आहेत किंवा ब्रीवर प्लेट्स ह्या सायंटिस्टनं JH ब्रीवर म्हणून आहे, त्याने ह्या प्लेट्स ज्या आहेत त्या इंटेन्शनली डेव्हलप केल्या किंवा इंटेन्शनली इनोव्हेट केल्या. हाऊ दॅट पर्टिक्युलर प्लेट्स आर इनोव्हेटेड, तर ह्याचं इंटेन्शन काय होतं ब्रीवरचं की ज्या प्लेट्स आपण बनवतोय फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द अनएरोबिक बॅक्टेरिया, दॅट प्लेट्स विल बी कवर्ड विथ द सर्क्युलर रिच. ओके, सर्क्युलर रिच न ती प्लेट जी आहे ती कव्हर करायची. म्हणजे आपली रेग्युलर पेट्री प्लेट घ्यायची, ती सर्क्युलर रिच न कव्हर करायची. अँड while that covering that particular plate with the circular ridge, whatever the space between that ridge and plate is there, that will be very very rare space. ओके, खूप लो, खूप कमी, खूप रेअर स्पेस असणार आहे त्याच्यामध्ये, अगदी स्पेस मिनिमम असणार आहे तिथं. आणि दॅट प्लेट्स आर नोन ऍज अ ब्रीवर अनएरोबिक प्लेट. ओके, ह्याची पण कुठंही डायग्राम अवेलेबल नाहीये, गुगलला सर्च केलं तरी पण नाहीये. बरेच बुक्स पण मी बघितले, अगदी 3-4 वर्षात प्रत्येक वर्षी लायब्ररीमध्ये आलेलं एखादं बुक बघितलं, बट आय डोंट गॉट दॅट पर्टिक्युलर ब्रीवर्स चेंबर्स. ओके, ह्या ब्रीवर प्लेट्स आहेत. पण माझी एक फ्रेंड आहे, बायोटेक्नॉलॉजी झालंय तिचं, मी तिला पण विचारलं तर तिने सांगितलं की त्यांच्या लॅबमध्ये होत्या प्लेट्स, बट व्हेन शी वॉज स्टडिंग ऍट दॅट टाइम देअर वॉज द प्रेझन्स ऑफ दॅट प्लेट्स. नाऊ शी इज नॉट स्टडिंग अँड शी इज नॉट she will not be help to us to view that particular brewer's plate. Okay, तर
असं आहे की ह्या ब्रिवर प्लेट ह्या स्पेसिफिकली आपण अशा प्रिपेअर केलेल्या आहेत. JH ब्रिवरने कशा केल्यात तर त्याच्यावरती आपल्या रेग्युलरच पेट्री प्लेट पण त्याच्यावरती सर्क्युलर रिच एक डेव्हलप केला गेला आणि दॅट रिच विल हेल्प टू लोअर द स्पेस बिटवीन दॅट प्लेट अँड रिच. ओके, रिच इज नथिंग बट वन कव्हर. ओके, basically it may be the metal cover. Okay, if we logically think on this particular thing, it may be the metal cover. Metal cover असू शकतो एखादा आणि तो मेटल कव्हर अगदी फार चिटकवून त्याच्यावरती बसवला तर तिथं जो ऑक्सिजन आहे तो तिथं ऑक्सिजन येणार नाही किंवा पर्टिक्युलर ऑक्सिजन लेवलच तिथं राहील. आपल्या लँग्वेज मध्ये हवा खेळती राहणार नाही. ओके, म्हणजे काय होईल तर तिथल्या लोअर स्पेस मुळे तिथं अनएरोबिक कंडिशन मेंटेन होईल अँड दॅट कंडिशन विल हेल्प टू डेव्हलप दॅट पर्टिक्युलर डेव्हलप अँड कल्टिवेट दॅट पर्टिक्युलर अनएरोबिक बॅक्टेरिया इन टू द ब्रिवर्स चेंबर. ओके, तर ही झाली ब्रिवर चेंबर. जी आपली रेग्युलर पेट्री प्लेट आहे त्यालाच आपण ते रिचचा कव्हर करतो आणि त्याच रिच कव्हरला ब्रिवर रिच कव्हर पण म्हणतात. ओके, ही आहे ब्रिवर्स अनएरोबिक प्लेट मेथड. समजतंय? हा, ह्याच्यामध्ये एक राहिलं बघा गॅस आणि व्हॅक्युम डिस्प्लेसमेंट. Simple, this particular vacuum and gas displacement method. In this particular method, we are going to utilize the vacuum pump. Okay, ह्याच्यामध्ये आपण व्हॅक्युम पंप युटिलाइज करू शकतो. We can mix that particular nitrogen and oxygen, and through the vacuum pump, we can withdraw the air into the chamber. ओके, जे चेंबर्स तुम्ही युटिलाइज करणार आहात फॉर द ग्रोईंग ऑफ द अनएरोबिक बॅक्टेरिया, त्या केसमध्ये काय करायचं? गॅस आणि व्हॅक्युम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? whatever gas present into that assembly, into that chamber, that gas will be displaced by your nitrogen and carbon dioxide. मग तो डिस्प्लेस कसा करणार? जो तुमचा व्हॅक्युम पंप आहे, व्हॅक्युम पंपनं जी एअर आहे तिथं प्रेझेंट, ती एअर आपण त्या कल्चर प्लेट्स मधून, मीडियम मधून, त्या जार मधून बाजूला काढू शकतो आणि त्या पर्टिक्युलर व्हॅक्युमच्या ह्याच्यानंतर व्हॅक्युम पंप तुम्ही युटिलाइज केल्यानंतर, एअर विड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही तो चेंबर आहे तो नायट्रोजन आणि कार्बन डायऑक्साइडनं फुलफिल करू शकता अँड दॅट पर्टिक्युलर चेंबर विल सर्व फॉर द ग्रोथ ऑफ द अनएरोबिक बॅक्टेरिया. नायट्रोजन आणि CO2 च्या प्रेझेन्स मध्ये अनएरोब जे आहेत ते ग्रो होऊ शकतात. ओके, तर ही झाली गॅस आणि व्हॅक्युम डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे काय केलं ह्या मेथडमध्ये? व्हॅक्युम पंपने जी एअर आहे, जो ऑक्सिजन आहे तो रिमूव्ह करायचा, काढून घ्यायचा आणि त्या सिस्टीम मध्ये नायट्रोजन आणि CO2 जो आहे तो डिस्प्लेस करायचा. ओके, तो त्याच्यामध्ये भरायचा. म्हणजे ऑक्सिजन काढला, नायट्रोजन CO2 टाकला. हा झाला अनएरोबिक साठीचा एक चेंबर. त्याच्यामध्ये आपल्याला काही ग्रो करायचे अनएरोब्स ते ग्रो करायचे. ह्या झाल्या डिफरंट मेथड्स फॉर द ग्रोईंग ऑफ द अनएरोबिक बॅक्टेरिया. अंडरस्टूड? सिंपल मेथड्स आहेत, इंटरेस्टिंग आहेत बघा. लॅब मध्ये आपण करायला लागलो तर किती केअर घ्यावी लागेल आपल्याला? प्लेट्स करायच्या, प्लेट्स केल्यानंतर त्याच्यामध्ये पण ऑक्सिजन असणार आहे, तुमच्या मीडियामध्ये पण ऑक्सिजन असणार आहे, त्याच्यानंतर तुमच्या जारमध्ये ऑक्सिजन असणार आहे, तुमचा इन्क्युबेटर आहे तो तुम्ही युटिलाइज करणार आहात. तर तो सिम्पली तुम्ही जिथं पण इंडिकेटरच्या स्टीप युटिलाइज करताय तर इंडिकेटरचं डिकलरायझेशन झाल्याशिवाय आपण म्हणू शकत नाही की तिथला O2 कम्प्लिटली गेला. ओके, तर O2च्या प्रेझेन्स मध्ये हे ग्रोथ होणार नाही. तर प्रत्येक ठिकाणी आपलं इंटेन्शन काय आहे? O2 रिमूव्ह करायचा, तिथं CO2 असला तरी चालेल, नायट्रोजन असला तरी चालेल आणि मग त्या बॅक्टेरियाला आपल्याला तिथं ग्रो करायचंय. अंडरस्टूड? Yes, Yes. ma'am. येस मॅम. येस मॅम. माझ्याच लेक्चरला प्रेझेंटी नसते का हो? सगळ्याच लेक्चरला एवढे स्टुडंट असतात. आता कालच मॅडमनी मेसेज टाकलाय की नाही की उद्या एक्स्ट्रा लेक्चर आहेत तुमचे, प्रॅक्टिकल जरी असलं तरी? का पंढरपूरला आहेत का काही लोक आज वारीमुळं? असं काही आहे का? कारण गर्दी झाली गावात. फार दिवसातून छान वाटतंय पंढरपूरमध्ये. हा, काय एवढेच लोक असतात लेक्चरला?
बघा 51 मधले मी एक गेले, तर 50 लोक आहेत. स्ट्रेंथ किती आहे? 67. हा, आणि ऑफलाईन फेल व्हायचंय का तुम्हाला ऑफलाईन एक्झाम मध्ये? आमच्या वेळी तर काय म्हणायचे माहितीये का, ज्यांना सेकंड इयर ऑल क्लिअर झाला, सेकंड इयर जो, तो फार्मसी फील्ड मधला असा एक काय म्हणतात, असा ऑल क्लिअर होणं काही फार इझी आहे तुमच्या तर ह्याच्यात. ओके, आमच्या वेळी एमसीक्यू वगैरे नसायचे. तुम्ही एक पुढच्याला विचारता, एक मागच्याला विचारता, एक राईट साईडला, एक लेफ्ट साईडला, 4 एमसीक्यूचे आन्सर तुम्हाला मिळून जातात. ओके, आणि असं मिळून एका क्लासमध्ये जर 30 लोक प्रेझेंट असतील तर सगळ्या एमसीक्यूचे आन्सर मिळून जातात. जर स्टाफ तिथं स्ट्रिक्ट नसेल सुपरविजनला तर. ओके, माझ्यासारखे लोक असतील तर एकही माणूस बघून लिहू शकत नाही, कुणाला एमसीक्यू पण विचारू शकत नाही. ओके, तर आमच्या वेळी असं म्हणायचे सेकंड इयर मध्ये आम्हाला हेच सब्जेक्ट होते. पीपी होता, मायक्रो होता, पीई होता, त्याच्यानंतर पॅथो आम्हाला पुढं होता. ओके, सेकंड मध्येच होता, तुम्हाला फर्स्ट मध्ये होता. तर सगळे अवघड सब्जेक्ट होते. तर आम्हाला म्हणायचे की जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पास झालात, आमचे सर वगैरे सांगायचे ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही पास झालात तर म्हणजे काय म्हणतात, तुम्हाला फार्मसी मधलं तुम्हाला सगळं आलं, किंवा तुम्ही जीपॅट क्वालिफाय व्हाल. आमच्या वेळी गेट होती, गेट क्वालिफाय व्हाल, नायपर साठी जाल वगैरे म्हणायचे. आणि इट वॉज रिअल थिंग. ओके, कारण सगळं चॅलेंजिंग होतं. पीपीचे प्रॅक्टिकल चॅलेंजिंग होते, एक्सटर्नल तर असले डेंजर यायचे, असे स्लाइड फेकून देणारे, काय म्हणतात त्याला, असं. मायक्रोचे प्रॅक्टिकल तर फार टेन्शन मध्ये, मी स्वतः फार टेन्शन मध्ये करायचे मायक्रोचे आणि कोग्नोसिसचे प्रॅक्टिकल. कारण असं मायक्रोस्कोप दिसला की एकतर तो चष्मा काढा, बघा, ते दिसायचं नाही, फार फार. आणि ज्याला मायक्रोस्कोप ऍडजस्ट करता येत नाही त्याला हे प्रॅक्टिकल येत नाहीत. हे मी सगळं मग परत फोकस्ड वर्क आपण जेव्हा करायला लागतो की व्हाय वी आर लॅगिंग इन दिस, तेव्हा आपल्याला समजतं की जर तुम्हाला मायक्रोस्कोपच नीट ऍडजस्ट करता येत नसेल तर तुम्हाला HAPचं प्रॅक्टिकल येत नाही, HAP1 येत नाही, HAP2 येत नाही, त्याच्यानंतर तुम्हाला कोग्नसी येत नाही, तुमचा 4th सेमिस्टरचा, 3rd सेमिस्टरचा मायक्रो येत नाही, तिन्ही कोग्नसी येत नाही. आणि हे नाही आलं तर झालंय, फार्मसीतले 25% सब्जेक्ट इथंच गेले तुमच्या. ओके, म्हणजे सेकंड इयर हा तुमचा असा टर्न असतो. टर्न का असतो तर सगळे सब्जेक्ट ची एक प्रायमरी स्टेज जी आहे ती तुम्ही कव्हर केलेली असते आणि थोडस डेप्थकडे तुम्ही चाललेलं असतं फार्मसी मध्ये. म्हणजे सुटिक्स वॉज व्हेरी सिम्पल. व्हॉट इज सस्पेन्शन, सॉलिड, ओके, व्हॉट इज इमल्शन, ऑइल आणि वॉटर मिक्स केला, तो प्रॉपर मिक्स झाला, इमल्सिफाइंग एजंट ऍड केला की इमल्शन रेडी. बट हाऊ टू प्रिपेअर दॅट इमल्शन, how to test, how to analyze that particles of the suspension, पीपीचा पार्ट आला. ओके, म्हणजे काय आहे, सगळे सब्जेक्ट डिफिकल्ट नाहीयेत, दॅट आर दोज आर नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट these are the challenging subject. Here you can develop your skills, you can read many and many books. नोट्स तर तुम्हाला वाचायच्याच आहेत, आम्ही देतच आहोत, त्याच्यासोबत तुम्हाला बुक्स पण वाचायचे आहेत. त्याच्यासोबतच तुम्हाला जीपॅटला 100% मायक्रोचे 10 क्वेश्चन येणार आहेत, 100% पीपीचे 5 क्वेश्चन येणार आहेत. ह्याला पण फोकस करायचंय. आणि जेव्हा आपण एका मार्काने जीपॅट क्वालिफाय होत नाही त्या दिवशी आपल्याला ह्या 5 आणि 10 मार्कांची किंमत कळते, तोपर्यंत नाही कळत. एका मार्कासाठी जेव्हा आपलं क्वालिफिकेशन जातं जीपॅटचं, ओके, तेव्हा आपल्याला ह्याची किंमत कळते. मग आपण लेक्चरच अटेंड करत नसेल तर हे कुठून येणार डोक्यात? आजचा पॉइंट आपण रिपीट करणार आहे का परत? हो करणार. किती वेळात? 2 ते 5 मिनिटात, बस. करणार आहे का आपण रिपीट? नो. तर हे लक्षात ठेवा आणि लेक्चर बंक करू नका. ओके, आणि खूप सारे पॉइंट हे इंटरडिपेंडंट असतात. एका पॉइंटवर पुढे कुठंतरी जाऊन आपल्याला थायरोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडिया आहे, सांगा काय थायरोग्लायकोलेट ब्रॉथ मीडिया. त्यावेळी तुम्हाला ते बोलता आलं पाहिजे, सांगता आलं पाहिजे, माहित असलं पाहिजे. एकाच दिवशी सगळा अभ्यास करून आपण एक्झाम देऊ शकत नाही. जे ऍबसेंट आहेत त्यांना आवर्जून सांगा, ऍबसेंट राहू नकात. ऑफलाईन एक्झाम होणार आहेत. जर कॉलेज सुरू होणार असेल तर 100% ऑफलाईन एक्झाम राहतील. आणि काय म्हणतात, एवढं पण हे होणार नाही की तुमचं सेकंड इयर पण असंच जाईल.
हे डोक्यातनं काढा तुम्ही. ज्या लोकांच्या डोक्यात आहे त्यांनी तर 100% काढा. आणि जेव्हा तुम्ही ऑफलाईन एक्झाम द्याल त्या दिवशी तुम्हाला कळेल की तुम्हाला कितपत गोष्टी माहीत झालेत फार्मसीतल्या. यू आर सो न्यू टू द फार्मा फील्ड. ओके. एखाद्या एक्सटर्नलच्या समोर तुम्ही जेव्हा बसाल तेव्हा तुम्हाला कळेल व्हॉट इज फार्मसी. ओके. जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये एखादं प्रॅक्टिकल कराल तेव्हा तुम्हाला कळेल की व्हॉट इज स्किल डेव्हलपमेंट, टेस्ट ट्यूब कशी पकडायची हे इथून शिकायचे तुम्हाला. तुम्ही स्वतःच्या मनाला विचारा की आपण किती प्रॅक्टिकल केलेत अगोदर 11वी 12वी. तर हे सगळं नवीन आहे, चॅलेंजिंग आहे तुमच्यासाठी. व्हाय चॅलेंजिंग? तर नवीन आहे, नवीन गोष्टी चॅलेंजिंग असतात. ओके. जेव्हा आपण त्या करतो 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 जुन्या व्हायला लागतात तेव्हा त्याच्यामध्ये चॅलेंजिंग असं काही राहत नाही. मग आपली जर थेरी परफेक्ट असेल तर आपण लॅबमध्ये जाऊन प्रॅक्टिकल करू शकतो. तुम्हाला माहितच नाहीये थायोग्लायकुलेट ब्रॉथ मीडिया का बनवायचंय, कशासाठी बनवायचंय, कसा बनवायचंय, काय बनवणार आहे तिथं जाऊन तुम्ही, ह्याच्यासाठी थेअरीचे लेक्चर अटेंड करा. ओके. तर बंद करते मी लेक्चर. हा तर ह्या मेथड कोणा सगळ्यांना समजलेत का? प्रीती कदम, गणेश हालदार, रितिका जगदाळे, पूजा कोरके, उत्कर्षा कोरके नाहीत Yes, का? ma'am. उत्कर्षा ma'am. कोरके कुठे Yes, मॅडम? रोल नंबर टाकून घ्या मॅडम तुमचा. रचना दळवी रोल नंबर टाकून घ्या. मला स्क्रीनशॉट काढला की बरं पडतं प्रेझेंट लिहायला माझ्या बुक मध्ये. Yes, ma'am. ठीक आहे. एकच वैष्णवी मोरे प्रेझेंट आहे. दुसऱ्या कुठे आहेत? आहेत का दुसऱ्या पण? ओके आहेत दोघी पण. आहे मॅम. मॅम रोल नंबर 28 उत्कर्ष कोरके आहे ना? ओके मॅडम. आत्ता दिसलात तुम्ही मॅडम मला. वरती का आलंय 28? हा आत्ता. आत्ता केलं का मॅडम एडिट? नो मॅम, पहिल्यापासूनच आहे. हो का, मला दिसत नव्हतं. बरं इट्स ओके. रचना दळवी रोल नंबर टाका मॅडम. न्यू रोल नंबर टाकायचे. ठीक आहे चला. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण मेजरमेंट ऑफ द बॅक्टेरियल ग्रोथ कशी मेजर करायची. वेट घ्यायचा, मास घ्यायचा, ऍक्टिव्हिटी बघायची, न्यूबार चेंबर घ्यायचा, काय करायचं ते बघूया. ओके. सिम्पल आहे हे पण. एक 4-5च मेथड आहेत अशाच त्याच्यात पण कशा मेजर करायच्या वगैरे. ते झालं की मायक्रोस्कोपी घेऊया. ओके. तर ठीक आहे. एंड करते मी लेक्चर. 1 मिनिट हा, मला रेकॉर्डिंग 8 प्रेझेंट मॅम. 9 9 10 10 11 Present, ma'am. 12 Present, ma'am. 13 13 is there. ma'am. 14 14 15 Present ma'am. 16 Present, ma'am. 17 Present ma'am. 18 Present, ma'am. 19 Present, ma'am. 20 Present ma'am. 21 is there. 22 Present ma'am. 23 Present, ma'am. 24 Present ma'am. 25 Present ma'am. 26 Present ma'am. 27 Present, ma'am. 28 Present ma'am. 29 Present, ma'am. 30 Present ma'am. 31 Present ma'am. 32 Present ma'am. 33 Present, ma'am. 34 Present ma'am. 35 Present ma'am. 36 36 is there. प्रेझेंट मॅम. 37 Present ma'am. 38 38 is there. 39 40
Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, 44 is there, 45, 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, 51 is there, 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 55, Present, ma'am. 56, Present. 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, Present, ma'am. 61, 61 is there, Present, ma'am. 62, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 64, 64 is there. Okay. Anyone is there remaining? मॅडम रोल नंबर 14. Okay. Ma'am, roll roll Next. number 3. 3. Okay. Anyone is there? Okay. Is it visible to all? Yes, ma'am. Hello. Screen is visible? Okay. So in last lecture, we have studied the conduction and radiation. Sorry, conduction and we have studied the Fourier law. So in that conduction, formula is what? Rate is equal to driving force divided by the resistance. त्यानंतर नेक्स्ट काय होतं फॉर्म्युला बघा. हा फॉर्म्युले जे आहेत ते तुम्हाला सगळे रिकॉल करायचे आहेत, सगळ्यांनी लिहून पाठ करा, पण हे फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात राहिले पाहिजे तुमच्या. सो रेजिस्टन्स इज इक्वल टू काय आहे बघा, थिकनेस ऑफ द सरफेस m डिवायडेड बाय काय आहे, मीन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इंटू ब्रॅकेट w डिवायडेड बाय m मायनस k इंटू काय आहे तर एरिया ऑफ द सरफेस मीटर स्क्वेअर. सो रेजिस्टन्स इज इक्वल टू L म्हणजे काय तर थिकनेस डिवायडेड बाय Km इंटू A. Km म्हणजे काय तर मीन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आणि A म्हणजे काय तर एरिया. हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. फुरियर्स लॉ. सो इन दॅट फुरियर्स लॉ व्हॉट यू हॅव स्टडीड, त्यामध्ये काय होतं बघा, तर हीट कशी कंडक्शन होते मेटल वॉल मध्ये किंवा कशी पास होते तर सॉरी कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द मेटल वॉल. ह्यामध्ये हीट काय होते तर कंडक्शन प्रोसेस थ्रू काय होते मेटल वॉल मध्ये हीट काय होते तर पुढे जाते. सो नेक्स्ट बघा फुरियर्स लॉ. फुरियर्स लॉ काय सांगतो, सो इट सेड दॅट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ युनिफॉर्म मटेरियल. तो जो रेट आहे हीटचा तो काय होत असतो तर फ्लो होत असते थ्रू अ युनिफॉर्म मटेरियल थ्रू. सो विच इज
proportional to the area of and the temperature drop. तो जो रेट आहे युनिफॉर्म मटेरियलचा रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ युनिफॉर्म मटेरियल तो काय असतो तर प्रोपोर्शनल असतो. कशाची प्रोपोर्शनल असतो बघा तर एरिया अँड द टेम्परेचर ड्रॉप अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो. सो फुरियस लॉ काय सांगतो तर तो जो रेट आहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ कशाचा युनिफॉर्म मटेरियलचा तो कशाची प्रोपोर्शनल आहे बघा तर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया अँड टेम्परेचर ड्रॉप आणि इनव्हर्सली कशाची प्रोपोर्शनल आहे बघा तर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो सोबत काय तो प्रोपोर्शनल आहे इनव्हर्सली. सो आता मॅथमॅटिकली कसं एक्सप्रेस करतो आपण ह्याला तर काल तुम्हाला व्हाईट बोर्ड वरती सांगितलं होतं रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर काय होते बघा द रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स काय आहे तर डेल्टा प्लस डिवायडेड बाय थिकनेस. काय आहे बघा आता इथं रेट ऑफ हीट फ्लो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे कशासोबत प्रोपोर्शनल आहे बघा तर इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स. एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय थिकनेस. टेम्परेचर डिफरन्स काय आहे तर डेल्टा प्लस हा काय झाला तर फुरियस लॉ रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय थिकनेस. सो Q is inversely proportional to Q म्हणजे काय तर हीट लक्षात ठेवा. सो हीट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय L म्हणजेच काय तर थिकनेस. सो Q is inversely proportional to the area into काय आहे डेल्टा T. डेल्टा T म्हणजे काय तर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L म्हणजेच काय तर थिकनेस. सो हीट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू डेल्टा T डिवायडेड बाय L म्हणजेच काय तर थिकनेस. सो Q इज इक्वल टू हे काय होणार आहे बघा तर Q इज इक्वल टू Km A into delta T divided by L म्हणजे काय तर Km म्हणजे काय तर आपण काय करणार आहे तर मेन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेणार आहे. मग आता हा काय होतं आता हे इक्वेशन फर्स्ट होतं आपलं काय होतं तर Q इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू डेल्टा T डिवायडेड बाय थिकनेस म्हणजेच काय रियल. आता आपण काय करणार आहे याच्यामध्ये कॉन्स्टंट ऍड करणार आहे मी प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. मग ते इक्वेशन काय पुढे होणार आहे बघा तर Q इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू Km इनटू काय A इनटू काय होणार आहे डेल्टा T डिवायडेड बाय L. सो नेक्स्ट आता आपल्याला बघायचं आहे डेरिव्हेशन. डेरिव्हेशन मध्ये बघा सगळ्यांनी फुरियस लॉ कॅन बी अप्लाइड टू मेथड. आता फुरियस लॉ तर तो कशावरती अप्लाय होतो बघा
कंडिशन होतं कशामध्ये तर मेटल वॉल मध्ये. आणि फुरियस लॉ कशावरती अप्लाय होतो बघा लक्षात ठेवा. तर फुरियस लॉ इज ऍप्लिकेबल ऑन द मेटल वॉल. तो मेटल वॉल वरती अप्लाय होतो. सो त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत कॅरेक्टरिस्टिक. तर एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एरियाचा शॉर्ट फॉर्म काय येणार ए इंटू काय होणार मीटर स्क्वेअर. त्याआधी सगळ्यांनी डायग्राम बघा. इज इट विजिबल टू ऑल डायग्राम. Yes, ma'am. Okay. See this. There is a direction of heat flow. Then higher temperature side T1. Then lower temperature side T2 is there. DL is there. Intermediate is there. DL. Then here is L means what? Thickness. लक्षात ठेवा. आता इथं काय आपण अज्युम करणार आहे एल म्हणजे थिकनेस. त्यानंतर हा जो ए आहे तो काय आहे तर एरिया. Here is H at the top and at the bottom H is present, and at the left side here is bottom side C and top side C is present. So diagram name is what? Heat transfer थ्रू अ मेटल वॉल बाय कंडक्शन. काय होतं ह्याच्यामध्ये मेटल वॉल मध्ये तर हीट कंडक्शन थ्रू काय होते फ्लो होते. बघा आता कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत बघा. तर एरिया ऑफ द वॉल काय सांगितलेलं आहे तर ए इज इक्वल टू ए इंटू काय करायचं आहे मीटर स्क्वेअर. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे थिकनेस. थिकनेस काय असेल करायची आपल्याला तर थिकनेस ऑफ द वॉल इज इक्वल टू काय असेल करणार आहे आपण तर एल. ते कशामध्ये कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला मीटर मध्ये एम मध्ये. सो नेक्स्ट बघा आता इथं नेक्स्ट पॉइंट काय आहे फोर्स ऑफ द वॉल एच म्हणजेच हा बॉटमचा एच आणि टॉपचा एच बघा इज मेंटेन्ड ऍट युनिफॉर्म डेफिनाइट अँड हायर टेम्परेचर. तो जो फोर्स आहे वॉलचा म्हणजेच एच म्हणजे टॉप आणि बॉटमचा तर तो काय केलेला आहे तर which is maintained at the uniform, definite and higher temperature. तो काय केलेला आहे तर मेंटेन केलेला आहे. कसा मेंटेन केलेला आहे बघा तर युनिफॉर्मली डेफिनेटली आणि हायर टेम्परेचर थ्रू काय केलेला आहे तो मेंटेन केलेला आहे. इज इक्वल टू काय येणार आहे तर T1K. सो बाय मिस्टेकली आय हॅव रिटन द T2K. सो हेअर इज द T1K. लक्षात ठेवा. सो नेक्स्ट बघा नेक्स्ट काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे बघा द फोर्स ऑफ द वॉल CC टॉप C आणि बॉटम C इन द डायग्राम. मग तो कसा मेंटेन केलेला आहे बघा फोर्स ऑफ द वॉल CC इज मेंटेन्ड ऍट अ लोअर बट युनिफॉर्म टेम्परेचर. तो कसा मेंटेन केलेला आहे फोर्स ऑफ द वॉल CC इट इज मेंटेन ऍट द लोअर बट युनिफॉर्म टेम्परेचर. त्याचं टेम्परेचर कसं असणार आहे लोअर तो लोअरला काय केलेलं आहे मेंटेन केलेलं आहे पण त्याचं टेम्परेचर कसं असणार आहे तर युनिफॉर्म असणार आहे. सो इज इक्वल टू काय असणार आहे बघा तर T2K. तर ते अजून करायचं आपल्याला T2K. इथं लोअर डायग्राम वरूनच तुम्ही डिस्क्रिप्शन लिहू शकता. लोअरला लोअर टेम्परेचर साइड T2 दिलेलं आहे आणि इथं काय दिलं आहे हायर टेम्परेचर साइड T1. एच असेल तर हायर टेम्परेचर T1K आणि CC असेल इकडल्या साईडला. तर डायग्राम वरूनच आपण काय लिहिणार तर लोअर बट युनिफॉर्म टेम्परेचर T2K. थिकनेस असेल तर L आणि एरिया असेल तर कॅपिटल A. देन नेक्स्ट पॉइंट बघा द टोटल हीट फ्लो विल बी ऍट राईट अँगल्स टू द प्लेन A. आता टोटल हीट आहे ती कशी फ्लो होणार आहे बघा तर विल बी राईट अँगलने फ्लो होणार आहे टू द प्लेन A ला. हे दिसतोय प्लेन A हा. तर टोटल हीट कुठं फ्लो होणार कशी फ्लो होणार आहे तर राईट अँगलने काय होते तर फ्लो होते टू द प्लेन A ला अँड इज अज्युम्ड टू बी इन अ स्टेडी स्टेट. आणि आपण काय अज्युम करायचं आहे तर ती स्टेडी स्टेट मध्ये आहे तो हीट फ्लो. असं काय करायचं आपल्याला तर अज्युम करायचं आहे.
इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? आपण काय बघितलं डेरिव्हेशन मध्ये बघा, तर फुरियस लॉ कशावरती अप्लाय होतो, तर मेटल वरती अप्लाय होतो बाय द मेकॅनिझम ऑफ कंडक्शन मेकॅनिझम थ्रू विच द हीट इज टेकिंग प्लेस. त्यानंतर डायग्राम बघितली. डायग्राम मध्ये काय बघतोय आपण, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. त्यानंतर हायर टेम्परेचर काय घेतलं आपण, T1. त्यानंतर लोअर टेम्परेचर T2. then intermediate is there, DL is present. Then at the bottom there is H is present in right side, and at top position there is H is present. Then here is left side, lower temperature is there, and at bottom side C is present, and at the top side C is present. Then at bottom L is present means what, thickness is present. So characteristic मध्ये काय बघितलं आपण, तर एरिया ऑफ द वॉल काय करायचं आहे आपल्याला, अजून A इंटू मीटर स्क्वेअर. त्यानंतर नेक्स्ट थिकनेस काय अजून केली आपण, तर L म्हणून अजून केली इंटू मीटर, सॉरी मीटर मध्ये हे करणार आहे आपण त्याचं कन्वर्जन. त्यानंतर नेक्स्ट फोर्स ऑफ द वॉल HH म्हणजे बॉटम साइडला आणि टॉप साइडला is maintained at a uniform, definite and higher temperature T1K. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, फोर्स ऑफ द वॉल CC कसा मेंटेन करणार आहे आपण, तर इट इज मेंटेन ॲट अ लोअर बट युनिफॉर्म टेम्परेचर T2K. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, तो जो टोटल हीट फ्लो आहे तो कसा आहे, इट इज टू द राईट अँगल्स टू द प्लेन A. तो राईट अँगलला सॉरी त्या प्लेनला कसा आहे, तर राईट अँगल आहे, अँड इज अझ्युम टू बी इन अ स्टेडी स्टेट. आणि तो काय करायचा आहे आपल्याला, तर स्टेडी स्टेट मध्ये आहे असं काय करायचं आहे आपल्याला, तर अझ्युम करायचं आहे. मग आपल्याला काय करायचं आहे बघा, आता नेक्स्ट पुढची स्टेप काय आहे बघा, तर कन्सिडर अ थिन सेक्शन ऑफ थिकनेस. आता काय करायचं आहे आपल्याला, त्या मेटल वॉलचा थिन सेक्शन काय करायचं आहे, कन्सिडर करायचं आहे. मग काय करणार आहे आपण, थिन सेक्शन DL कसं कन्सिडर करणार आहे, तर सॉरी थिन सेक्शन ऑफ थिकनेस DL म्हणून कन्सिडर करणार आहे. ओके, हे बघा इथे दिसतोय DL सगळ्यांना, तर हा काय आहे, तर हा मेटल वॉलचा थिन सेक्शन आहे. तो ऍट एन इंटरमिडिएट पॉइंट इन द वॉल, तो कसा आहे, इंटरमिडिएट आहे म्हणजे कसा आहे, बरोबर मध्यभागी आहे. तो DL आहे, तो थिकनेस आहे, तो काय आहे, तर इट इज ऑन द मिडल पोर्शन ऑफ द डायग्राम. मग आपण थिन सेक्शन काय करणार आहे, DL म्हणून कन्सिडर करतोय त्या वॉलचा. सो नेक्स्ट बघा, दिस सेक्शन इज पॅरलल टू द प्लेन A. आता हा जो DL आहे तो कशाशी पॅरलल आहे बघा, तर A दिसतोय का सगळ्यांना, तर DL आणि A काय आहेत, तर एकमेकांसोबत काय आहेत, ते पॅरलल आहेत, म्हणजेच DL इज पॅरलल टू द प्लेन A. So for this section, ह्या सेक्शन साठी Fourier's law may be applied. ते स्पेलिंग चुकलंय मे बी च, तर तिथं काय होतो, तर ह्या सेक्शन साठी काय होतो, Fourier's law काय होतो, अप्लाय होतो. सो इक्वेशन काय होणार आहे बघा, मग dq डिवायडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू मायनस काय आहे, K dt into dt divided by dl. फर्स्ट इक्वेशन काय होतं बघा, पहिलं इक्वेशन Q is equal to काय करणार आहे आपण, तर Km कॉन्स्टंट इंटिग्रेबिलिटी कॉन्स्टंट घेतला A into डेल्टा T divided by L. म्हणजेच काय, A म्हणजे एरिया, डेल्टा T म्हणजे टेम्परेचर ड्रॉप किंवा टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर डिफरन्स, आणि L म्हणजे काय, तर थिकनेस. आता सेकंड इक्वेशन कसं तयार होणार आहे बघा, तर dq डिवायडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू मायनस Ka. K काय करणार आहे आपण, प्रॉपर्टी कॉन्स्टंट म्हणून घेतो, dt डिवायडेड बाय dl. ओके, हे होतं पहिलं इक्वेशन आपलं. कुठलं होतं पहिलं इक्वेशन, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Km A इंटू डेल्टा T डिवायडेड बाय L.
आता क्यू म्हणजे काय तर हीट, के म्हणजे काय केएम मीन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, हा ए म्हणजे काय एरिया, डेल्टा टी म्हणजे काय तर टेम्परेचर डिफरन्स, एल म्हणजे काय तर थिकनेस. ओके, हे झालं पहिलं आपलं इक्वेशन. त्यानंतर आता सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन काय प्रोड्यूस होणार आहे आपलं, तर डी क्यू बाय डी थीटा इज इक्वल टू मायनस के ए डी टी डिवायडेड बाय डी एल. हे झालं इक्वेशन नंबर 2. परत एकदा बघा आपलं इक्वेशन नंबर 2 काय येणार आहे तर डी क्यू डिवायडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू मायनस के ए डी टी डिवायडेड बाय डी एल. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, देन वेअर आता आपल्याला क्यू म्हणजे काही करणार आहे आपण अजून तर ही ट्रान्सफर होते क्यूचा. इथं काय कन्सिडर केलेलं आहे क्यू आपण तर क्यू इज इक्वल टू हीट ट्रान्सफर झालेली आहे. थीटा काय केलेला आहे आपण तर थीटाला टाइम म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. त्यानंतर के इक्वेशन मध्ये बघा सगळ्यांनी के ला काय केलेलं आहे तर प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट म्हणून काय केलेलं आहे आपण ऍझ्युम केलेलं आहे. त्यानंतर टी म्हणजे काय तर टेम्परेचर के, and L माहिती आहे सगळ्यांना, L means what thickness. सो आपण काय काय बघितलं बघा सगळ्यांनी तर आपण काय केलं होतं पहिल्यांदा तर थिन सेक्शन घेतला होता कशाचा तर मेटल वॉलचा थिन सेक्शन डीएल. इट इज इन द इंटरमिडिएट पॉइंट इन द वॉल. कसा आहे हा मिडलला प्रेझेंट आहे थिकनेस डीएल. सो हा सेक्शन कसा आहे तर इट इज पॅरलल टू द प्लेन ए. प्लेन ए सोबत काय आहे हा पॅरलल आहे. सो फॉर दिस सेक्शन फुरियस लॉ मे बी अप्लाइड. ह्या सेक्शन साठी काय होतो तर फुरियस लॉ आपण काय करतो अप्लाय करतो. सो इक्वेशन काय आलं बघा मग आपलं तर डी क्यू बाय डी थीटा इज इक्वल टू मायनस के ए डी टी डिवायडेड बाय डीएल. So this is इक्वेशन नंबर 2. मग ह्यामध्ये आपण क्यू म्हणून काय असून केलेलं आहे तर हीट काय होते ट्रान्सफर होते. त्यानंतर थीटा म्हणजे काय तर टाइम. त्यानंतर के म्हणजे काय तर प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आणि टी म्हणजे काय केलेलं आहे आपण तर टेम्परेचर म्हणून काय केलेलं आहे ऍझ्युम केलेलं आहे. सो आता नेक्स्ट बघा नेक्स्ट पॉइंट काय आहे बघा द कॉन्स्टंट के. आता तो जो कॉन्स्टंट के आहे बघा इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ. तो जो कॉन्स्टंट के आहे तो काय आहे तर इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पण तो काय आहे तर लेंथ वरती काय आहे तो इंडिपेंडेंट आहे. सो द मायनस साइन इंडिकेट. आता ते जे मायनस साइन आहे आपलं म्हणजे मायनस के ते जे आहे तर ते साइन काय इंडिकेट करतं बघा इट इंडिकेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. मग ते जे मायनस साइन आहे ते काय इंडिकेट करणार आहे बघा तर इट इंडिकेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर. डिक्रीज इन टेम्परेचर काय होतं डिक्रीज होतं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. म्हणजे जेव्हा तो फ्लो होत असतोय तेव्हा काय होतं तर टेम्परेचर डिक्रीज होते. सो इक्वेशन नंबर 2 मध्ये बघा सगळ्यांनी dt बाय dl रिप्रेझेंट द टेम्परेचर ग्रेडियंट. आता इक्वेशन 2 मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा तर dt बाय dl हा काय रिप्रेझेंट करतो तर टेम्परेचर ग्रेडियंट काय करतो तो रिप्रेझेंट करतो. मग आपण काय करणार आहे बघा आता dt बाय dl काय करतो टेम्परेचर ग्रेडियंट
रिप्रेझेंट करतो. म्हणून आपण काय करणार आहे फॉर स्टेडी स्टेट हीट ट्रान्सफर. आता स्टेडी स्टेट हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी इक्वेशन 2 काय करतो आपण चेंज करणार आहे. मग इक्वेशन 2 कसं चेंज होणार आहे बघा. सो इट चेंजेस टू डी क्यू डिवायडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. त्याची व्हॅल्यू कशी राहणार आहे ती कॉन्स्टंट इज इक्वल टू क्यू. म्हणजेच बघा सगळ्यांनी आपण काय केलं आहे तर dt बाय dl ला काय कन्सिडर केलेलं आहे तर टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट म्हणून काय केलेलं आहे तर रिप्रेझेंट केलेलं आहे. मग dt बाय dl ची व्हॅल्यू काय येणार आहे तर तिथं फक्त काय राहणार आहे तर टी राहणार आहे. मग डी क्यू बाय डी थीटा इज इक्वल टू ते काय होणार आहे तर कॉन्स्टंट होणार आहे. या इक्वेशन मध्ये dt बाय dl ला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे तर टेम्परेचर ग्रेडियंट कन्सिडर केलेलं आहे. मग dq बाय dl हे काय होणार कट होणार. इथं काय होणार तो dq बाय d थीटा इज इक्वल टू काय राहणार फक्त k राहणार. म्हणजेच काय तर कॉन्स्टंट. ही व्हॅल्यू काय होणार टेम्परेचर ग्रेडियंट कन्सिडर केलंय त्यामुळे काय होणार ती व्हॅल्यू कट होणार. मग काय राहणार फक्त dq बाय d थीटा इज इक्वल टू काय राहणार आहे कॉन्स्टंट राहणार आहे. मग आता ते इक्वेशन आपण कसं चेंज करणार आहे बघा. तर dq बाय d थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा q इज इक्वल टू मायनस k a dt डिवायडेड बाय l. हे झालं इक्वेशन नंबर 3. फॉर स्टेडी स्टेट हीट ट्रान्सफर साठी काय होणार आहे इक्वेशन चेंज होणार आहे. मग काय होणार आहे dq डिवायडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सेकंड इक्वेशन मध्ये काय केलं आपण तर dt बाय dl ची व्हॅल्यू काय केलेली आहे तर टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. मग तो टेम्परेचर ग्रेडियंट काय होणार कट होणार. मग ती व्हॅल्यू काय राहणार dq बाय d थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा q इज इक्वल टू काय करणार आहे आपण तर मायनस k कॅपिटल A म्हणजेच एरिया इनटू dt डिवायडेड बाय l. हे झालं इक्वेशन नंबर 3. समजलं का स्टेडी स्टेट साठी कसं आलं इक्वेशन तर आपली इक्वेशन नंबर 2 होतं dq बाय d थीटा काय होतं dq बाय d थीटा ka इंटू dt बाय dl होतं. मग ही जी व्हॅल्यू आहे ती काय कन्सिडर केलेली आहे आपण तर टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणून कन्सिडर केलेली आहे. मग ती काय होणार आहे इट बिकम्स 0. मग ती काय होणार आहे कट होणार आहे. मग राहिलं फक्त k म्हणजेच काय तर कॉन्स्टंट. मग थर्ड इक्वेशन मध्ये काय येणार आहे बघा तर dq बाय d थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट घेणार आहे आपण. आणि आता स्टेडी स्टेट कॉन्सन्ट्रेशन साठी किंवा स्टेडी स्टेट फ्लो साठी काय करणार आहे आपण इक्वेशन चेंज करणार आहे. इक्वेशन चेंजेस टू dq बाय d थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू काय मायनस k इंटू a इंटू dt डिवायडेड बाय l. हे झालं इक्वेशन नंबर 3. बघा वेअर Q इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. Q काय आहे तर रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर म्हणून घेतलेला आहे म्हणजे जूल पर सेकंड. सो
The temperature difference at intermediate section is not known. आता तो जो टेम्परेचर डिफरन्स आहे इंटरमिडिएट सेक्शनचा तो काय नाही आहे तर आपल्याला माहित नाही. इट इज नॉट नोन टू अस. सो द एरिया मे व्हॅरी विथ द यल म्हणजे काय तर thickness सोबत काय होतो व्हॅरी होतो. पण तो काय आहे तर इंडिपेंडेंट आहे. काय होता व्हॅरी होता. सेपरेटिंग द व्हेरिएबल्स. आता हे जे व्हेरिएबल्स आहेत ते आपण सेपरेट करतो. मग काय होणार आहे बघा तर इक्वेशन 3 कॅन बी रिटन एज. आपण ते व्हेरिएबल्स काय करणार आहे एरिया आणि थिकनेस म्हणजे ए आणि एल काय होणार आहे व्हेरिएबल होणार आहेत. मग काय येणार आहे बघा इक्वेशन Q into DL divided by A is equal to minus KDT. ह्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा आपण इक्वेशन 3 नंतर Q आहे तो काय केलेला आहे तर रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर म्हणून काय केलेलं आहे घेतलेला आहे जूल पर सेकंड. त्यानंतर काय करणार आहे आपण तर टेम्परेचर डिफरन्स ऍट इंटरमिडिएट सेक्शन. इंटरमिडिएट सेक्शनला काय आहे तर ते टेम्परेचर आपल्याला नॉट नोन माहित नाही आपल्याला ते टेम्परेचर किती आहे ते. सो तो ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो आपण काय बघतो बघा इक्वेशन 3 नंतर काय बघितलेलं आहे तर क्यू काय केलेला आहे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर म्हणून आपण काय करणार आहे ऍझ्युम करणार आहे. मग तो जो टेम्परेचर आहे इंटरमिडिएटला ते आपल्याला माहित नाहीये. मग एरिया आणि थिकनेस हे काय आहेत तर ते व्हॅरी होतात एकमेकांसोबत. सो बट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. पण ते टेम्परेचर सोबत काय असतात तर इंडिपेंडेंट असतात. मग ते काय करणार आहे आपण ते जे व्हेरिएबल्स आहेत ते काय करणार आहे सेपरेट करणार आहे. मग इक्वेशन 3 कॅन बी रिटन एज म्हणून काय होणार आहे तर इक्वेशन 3 कसं लिहिणार आहे आपण बघा तर Q into DL divided by A is equal to minus KDT. सो पहिलं आपलं काय होतं 3 नंबरचं इक्वेशन Q is equal to काय आलं होतं कॉन्स्टंट नंतर काय होतं Q is equal to minus K into A into DT divided by L होतं. मग आपण आता हे व्हेरिएबल्स काय करणार आहे सेपरेट करणार आहे. मग इक्वेशन काय येणार आहे बघा तर Q into हा Q आहे तो आहे असं ठेवायचा Q into काय करणार आहे DL हा D आणि L divided by A is equal to काय करणार आहे minus KDT. हा D आहे तो काय राहणार आहे कॉमन राहणार आहे इथं DL ला आणि DT ला D काय राहणार आहे कॉमन राहणार आहे. समजलं का इक्वेशन 3 काय होतं Q is equal to minus KA into DT divided by L हे इक्वेशन 3 होतं. आपण काय करणार आहे आता L आणि A काय करणार आहे तर हे जे व्हेरिएबल्स आहेत L आणि A चे ते सेपरेट करणार आहे. मग इक्वेशन काय तयार होणार आहे बघा तर हा Q आहे तो आपण आहे असंच ठेवणार आहे Q इंटू काय करणार आहे इंटू DL डिवायडेड बाय A Q इंटू DL डिवायडेड बाय हा A इज इक्वल टू मायनस काय करणार आहे मायनस K हा K कॉन्स्टंट घेणार आहे इथं K इंटू हा DT. समजलं आहे इक्वेशन नंबर 4.
सो आता आपण काय करणार आहे, तर इक्वेशन जे 4 आलेलं आहे आपलं आता, तर काय करणार आहे आपण, तर इंटिग्रेटिंग करणार आहे. तर 12th मध्ये झालं असेल सगळ्यांना इंटिग्रेशन मॅथमॅटिक्स मध्ये. सो इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 4 बिटवीन द लिमिट्स. त्या लिमिट्स मध्ये काय करणार आहे आपण, ते इक्वेशन नंबर 4 आहे ते इंटिग्रेट करणार आहे. मग आता आपण काय करणार आहे बघा, L इज इक्वल टू काय घेतलाय आपण, तर आपल्याला अज्युम करायचं आता इथं L इज इक्वल टू म्हणजे थिकनेस इज इक्वल टू 0 व्हेन T इज इक्वल टू T1. आता जेव्हा थिकनेस 0 असते तेव्हा T काय असणार आहे, T इज इक्वल टू T1. आणि जेव्हा आता बघा थिकनेस म्हणजे नेक्स्ट काय अज्युम करायचं बघा, L इज इक्वल टू L म्हणजे काय, तर इन ब्रॅकेट टोटल थिकनेस म्हणजे टोटल थिकनेस when T is equal to T2. जेव्हा आपण फक्त L घेणार आहे, L is equal to 0, तेव्हा T काय असणार आहे, T1 असणार आहे. आणि जेव्हा L आपण म्हणजेच टोटल L is equal to L घेणार आहे म्हणजेच काय, तर टोटल थिकनेस म्हणून घेणार आहे, तेव्हा T काय असणार आहे, तर T2 म्हणून काय करणार आहे आपण, तर अज्युम करणार आहे. मग आता इंटिग्रेशन मध्ये बघा काय होतं, पहिल्यांदा तुम्हाला रीड करून दाखवते, नंतर इक्वेशन राईट डाऊन करते. सो Q इंटिग्रेशन ऑफ L0 dl डिवायडेड बाय A. आता 4 इक्वेशन आहे त्यामध्ये काय करतोय आपण, तर इंटिग्रेशन टाकतो. इज इक्वल टू काय होणार आहे बघा, इंटिग्रेशन ऑफ T2 T1 टॉपला काय T2 खाली T1. इंटिग्रेशनच्या अगोदर मायनस आहे तिथं KDT. आपलं आहे इक्वेशन लिहायचं, फक्त इंटिग्रेशन टाकायचं त्यामध्ये. सो इज इक्वल टू KDT इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ, आता T2 खाली जाणार आणि T1 वरती येणार, मग T1 T2 इज इंटू काय होणार KDT. मायनस साइन काय होणार, इज इक्वल टू केल्यानंतर आपण काय होणार, मायनस साइन आहे ते काय होणार, निघून जाणार. आणि ते केल्यानंतर काय होणार, तर वरची व्हॅल्यू खाली जाणार आणि खालची व्हॅल्यू वरती जाणार. म्हणजेच T1 आहे तो टॉपला जाणार आणि T2 आहे तो बॉटम साइडला आपण काय करणार, राईट डाऊन करणार. सो बघा आपलं थर्ड इक्वेशन काय होतं बघा, तर Q इंटू DL डिवायडेड बाय A होतं, इज इक्वल टू काय होतं, मायनस KDT. हे झालं आपलं इक्वेशन नंबर 4. मग आता आपण काय करणार आहे, इंटिग्रेट करणार आहे. इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन 4. मग आपण काय करणार आहे, L इज इक्वल टू जर 0 घेतलेला असेल तर when T इज इक्वल टू T2, जर L जर आपण 0 घेतला तर T काय करणार आहे आपण, तर T1 म्हणून T काय करणार आहे, T1 म्हणून कन्सिडर करणार आहे. आणि जर L इज इक्वल टू L घेतला म्हणजेच काय, तर टोटल थिकनेस जर घेतली आपण तर मग काय करणार आहे, सो T इज इक्वल टू इथे लिहिते T इज इक्वल टू T2 म्हणून काय करणार आहे आपण, कन्सिडर करणार आहे, लक्षात ठेवा. मग आता इंटिग्रेशन बघा कसं करणार आहे आपण इंटिग्रेशन. सो फोर्थ इक्वेशन परत एकदा लिहिते, Q इंटू DL डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू मायनस KDT. ह्याला काय करायचं आपल्याला, इंटिग्रेट करायचं. मग पहिल्यांदा काय करणार आहे आपण, Q ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे अशीच ठेवणार. Q इंटिग्रेशन ऑफ काय करणार आहे, सॉरी दिस इज नॉट द साइन ऑफ इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन काय करणार आहे, L बॉटमला काय लिहिणार आहे, L इथं 0. त्यानंतर आपल्या इक्वेशन मध्ये काय आहे पुढे, आता Q नंतर DL आहे, हे DL. हे DL आपण आहे असं इथं लिहिणार आहे, DL डिवायडेड बाय पुढचं आहे असं लिहायचं, डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू काय करणार आहे बघा. आता पुढचं इक्वेशन काय आहे, इथं मायनस KDT आहे, इथं मायनस इंटिग्रेशन काय करणार आहे आपण, आता इथं T2 इथं बॉटमला T1 इंटू KDT. आता इज इक्वल टू
आता आपल्याला मायनस साइन काढून टाकायचं. मग काय करणार आहे आपण आता, तर इज इक्वल टू इंटिग्रेशन. आता मायनस साइन काढल्यानंतर काय होणार आहे, T1 आहे ते इथं खालची व्हॅल्यू वरती, वरची व्हॅल्यू खाली. T1 आहे ते इंटिग्रेशनची इथं T2 इज इक्वल टू KDT. हे झालं इक्वेशन नंबर 5. हे काय केलं आपण, इंटिग्रेट केलं. सिंपल आहे इंटिग्रेशन. आपण काय केलेलं आहे, आपल्या आहेच इक्वेशनला काय केलेलं आहे आपण, तर इंटिग्रेट केलेलं आहे, इंटिग्रेशन दिलेलं आहे. परत एकदा बघा सगळ्यांनी, परत एकदा सांगते. तर आपण काय केलं होतं, इक्वेशन नंबर 4 काय आलं होतं आपलं, इक्वेशन 4 काय आलं होतं आपलं, तर Q इंटू DL डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू मायनस KDT. मग आपण काय केलं आहे इथं, तर L इज इक्वल टू 0 असेल तर T इज इक्वल टू काय असणार आहे, T1 असणार आहे. आणि जर L इज इक्वल टू L असेल तर T काय असणार आहे, T इज इक्वल टू T2 असणार आहे. सो आता आपण काय करणार आहे, इंटिग्रेट करणार आहे. कुठल्या इक्वेशनला, तर ह्या आपल्या 4 नंबरच्या इक्वेशनला. सो मग काय करणार आहे बघा आता, Q इंटिग्रेशन ऑफ काय करणार आहे, L 0 DL डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू काय करणार आहे, मायनस, इथं मायनस के आहे म्हणून इथं मायनस घेणार आपण, मायनस के इंटिग्रेशन ऑफ T2 खाली T1 KDT. आता आपल्याला मायनस साइन काढून टाकायचं. मग काय करणार आहे आपण आता, फक्त इंटिग्रेशन घेणार. त्यानंतर T1 टॉप साइडला जाणार, T2 बॉटम साइडला राहणार, इज इक्वल टू सॉरी इंटू काय KDT. हे झालं आपलं इक्वेशन नंबर 5. सो आता नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट काय आहे बघा, QL डिवायडेड बाय A इज इक्वल KM इंटू ब्रॅकेट काय आहे, T1 मायनस T2. म्हणजे बघा आता इथं काय डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू काय केलेलं आहे, KM म्हणजेच काय, तर मीन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट T1 मायनस T2 इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा, तर KM डेल्टा T. हे झालं इक्वेशन नंबर 5. तर इथं साइन पाहिजे डेल्टाचा, तो ट्रायंगल पाहिजे, तर चुकून राहिलं तिथं द्यायचा. सो मग आता व्हॅल्यू काय राहणार आहे बघा, त्यानंतर काय येणार आहे बघा, QL डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू KM इंटू ब्रॅकेट T1 मायनस T2. मग इज इक्वल टू काय राहणार आहे बघा, तर KM इंटू डेल्टा T. T1 मायनस T2 हे आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघितलंय. T1 मायनस T2 म्हणजेच काय, तर डेल्टा T. त्यानंतर नेक्स्ट दिलेला आहे आता आहे आपल्याला कोणतं इक्वेशन रिअरेंज करायचं आहे, रिअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 5. मग रिअरेंज केल्यानंतर काय होणार आहे बघा, व्हॅल्यू आता Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू DT डिवायडेड बाय DL. हे झालं इक्वेशन नंबर 6. सो आता हे इक्वेशन आहे आपलं कुठलं, इक्वेशन नंबर 5 कुठलं आहे, तर QL डिवायडेड बाय A इज इक्वल टू
km डेल्टा टी. आता हे इक्वेशन काय करायचं आहे आपल्याला रिअरेंज करायचं आहे. मग आता बघा कशी येणार व्हॅल्यू त्याची. क्यूब म्हणजे काय तर हीट इज इक्वल टू के इंटू ए. हा के घेणार आपण, त्यानंतर ए घेणार, त्यानंतर काय घेणार डी टी डिवायडेड बाय डी एल. आता इथं टी ह्यामध्ये काय होणार आपण डी कॉमन घेणार इथं डी टी डिवायडेड बाय डी एल. हे झालं इक्वेशन नंबर 6. समजलं का सगळ्यांना कसं अरेंज केलं. तर आपलं 5 नंबरचं इक्वेशन काय होतं क्यू एल डिवायडेड बाय ए इज इक्वल टू के एम डेल्टा टी होतं. मग क्यू सेपरेट घेणार आपण. हा क्यू इज इक्वल टू काय करणार आहे तर के हा कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असणार आहे के इंटू ए. हा ए घेणार आहे आपण, के घेतल्यानंतर ए इंटू काय करणार आहे आपण डी टी म्हणजे डेल्टा टी डिवायडेड बाय डेल्टा एल. डेल्टा एल म्हणजे काय तर थिकनेस. हे झालं इक्वेशन नंबर 6. सो वेअर केएम म्हणजे काय तर मीन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. त्यानंतर नेक्स्ट बघा इन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मध्ये काय लिहिलेलं आहे बघा. स्टेडी स्टेट हीट ट्रान्सफर क्यू इंडिकेट्स द ड्रायव्हिंग फोर्स. आता काय इंडिकेट करतो बघा तर क्यू ड्रायव्हिंग फोर्स काय करतो इंडिकेट करतो. सो आपण काय करणार आहे इक्वेशन 1 कॅन बी रिअरेंज्ड. आता आपलं पहिलं इक्वेशन काय होतं बघा. पहिलं इक्वेशन काय होतं बघा Q is equal to Km into A delta T divided by L. मग पहिलं जे इक्वेशन आहे ते काय करायचं आहे आपल्याला आता रिअरेंज करायचं आहे. मग काय करणार आहे आपण आता सो रेजिस्टन्स इज इक्वल टू काय लिहिणार आहे आपण तर एल डिवायडेड बाय केएम इंटू ए. सो पहिलं इक्वेशन काय आहे बघा क्यू इज इक्वल टू केएम इंटू ए डेल्टा टी. मग आपण काय करणार आहे हे इक्वेशन रिअरेंज करणार आहे. मग काय लिहिणार आहे रेजिस्टन्स इज इक्वल टू एल डिवायडेड बाय केएम इंटू ए. So Fourier's law is thus used to define the resistance in the quantitative terms. मग काय होतो तर Fourier's law आपण कशासाठी यूज करतो तर इट इज यूज टू डिफाइन द रेजिस्टन्स इन द क्वांटिटेटिव्ह टर्म्स. क्वांटिटेटिव्ह टर्म्स मध्ये रेजिस्टन्स डिफाइन करण्यासाठी काय करतो आपण Fourier's law यूज करतो अप्लाय करतो. काय करूया आपण नेक्स्ट लेक्चर एकदा 10-15 Okay, I have forgot to send the notes. I will send you in the afternoon. ओके Fourier's law समजलाय का सगळ्यांना.